থাকলে আবার তো জয়েন এমনি ঢুকে করতে যেতে পারো। হবে? হুম। জয়েন আচ্ছা থাকবে, তুমি মিনিমাইজ করে গিয়ে করে অনলাইন চলে টেকনোলজির ক্যামেরাটা অফ করে মিনিমাইজ করে গিয়ে চলে এসো। জয়ন্তদা আর তনিষ্ঠা। আমরা লাইভ হয়ে গেছি, শেয়ার করতে যেটুকু সময় লাগে। So I'm on the Facebook page also. Is it live there? Yes, from our page, Okay. সবুজ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। Yes. একজন ভিউ করছে, শো করছে। আচ্ছা, তনিষ্ঠা হয়ে গেছে শেয়ার? না শেয়ার করিনি আমি এখনো। ক্যামেরাটা অফ করে করব তো? ক্যামেরাটা অফ করে না, তাহলে মুভমেন্টে প্রবলেম হবে না। জয়ন্তদা করে নাও। লিংকটা কোথায়? ঠিক আছে। Okay, yeah, I have shared. লিংকটা কোথায়? লিংকটা তোমার হোয়াটসঅ্যাপে চলে গেছে না? আচ্ছা, এখন হোয়াটসঅ্যাপে চলে গেছে। জয়ন্তদা পেয়েছো? আচ্ছা, আমার কাছে এখনো লিঙ্কটা ওকে। লিংক চলে হ্যাঁ, গেছে, আমি দেখছি। শেয়ার হয়ে যাচ্ছে। রশ্মি শেয়ার করে ফেলেছে। Yes, I've already shared. Copy. Okay. लैपटॉप पे करने का यही मजा है। तनिष्ठा বোধহয় শেয়ার করতে গেছে বলে বেরিয়েছে, ও আসলে আমরা কথা শুরু করব। तनिष्ठा आएगी तब हम बात शुरू करेंगे। Got it. Yes. रश्मि आज बांग्ला सीख जाएगी। In 1.5 hours, I'll know Bangla. সেটাকে অ্যাড করে নিন। হ্যাঁ করে দিয়েছি। এবার আমরা আজকে আমাদের পেজ, আমাদের দলের পেজ সবুজ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে ফেস টু ফেসে চলে এসেছি। আজকে আমাদের 7ম এপিসোড চলছে, 7th এপিসোড। এবং আজকের বিষয়টা আগের বিষয় থেকে একটু বদল করা হয়েছে। তার আগে আমরা আলাপ করে নিই, আজকে যারা আছেন अकॉर्डिंगली আমার স্ক্রিনে যারা আছেন তাদের সঙ্গে আলাপ করি। हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोडक्शन जो है सब कर लेते हैं। ये है रश्मि फ्रॉम बैंगलोर, रश्मि रवि कुमार, वो बैंगलोर में थिएटर करती है। नीचे है मेरे ठीक नीचे ही আমার তন্নিষ্ঠা বিশ্বাস, ও কলকাতাতে থিয়েটার করে এবং আমার খুব ভালো বন্ধু। এবং তারপরেই আছে জয়ন্ত চ্যাটার্জি। জয়ন্তদা এই মুহূর্তে বোধহয় শেয়ার করছেন, তাই জন্য প্লিজ দেখাচ্ছে ভিডিওটা। জয়ন্তদা ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকেই থিয়েটার করে, বিভিন্ন জায়গায় ওয়ার্কশপ করা এক্সপিরিয়েন্স আছে। জয়ন্তদা আসলেই এসে গেছে আশা করি। হ্যালো জয়ন্তদা। হ্যাঁ, ব্যাস, তাহলে আমরা এবার আলোচনাতে ঢুকে পড়ছি। অলরেডি 4 মিনিট হয়ে গেছে, আমরা লাইভ হয়ে গেছি। আজকের বিষয়টা হচ্ছে থিয়েটার এক্সপেরিমেন্ট অ্যান্ড এক্সপ্লোরেশন। মানে মেইন স্ট্রিম থিয়েটারের বাইরেও বিভিন্ন রকম ভাবে যে এক্সপেরিমেন্টেশন হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে, সেটা নিয়ে আজকে আমরা মূলত আলোচনা করব। তাই আজকে আমরা আমার পরপর স্ক্রিনে যেভাবে আসছে সেভাবে প্রশ্ন অনুযায়ী যাই। তো ফার্স্ট আমি পাচ্ছি रश्मिके। रश्मि, तो रश्मि तुम्हारे लिए मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम रश्मि एक अलग से फॉर्म के साथ काम करती है थिएटर में, तो उस फॉर्म के बारे में हमें थोड़ा जानना है। और उस फॉर्म के थ्रू हम कैसे, आप लोग कैसे ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हो। एक्सपेरिमेंट का मतलब तो ये ऑडियंस के साथ कनेक्शन, थिएटर का मोटो ही यही है। तो उस फॉर्म के थ्रू कैसे कनेक्ट करते हो, इसके बारे में अगर हमें थोड़ा बताते, हमें यही जानना है आपसे। Thank you. So I'll be speaking largely in English, and I hope that's okay. Maybe Navamika, you can also translate a little bit, and I shall try my Hindi a little bit here and there.
So I do a form called playback theater, and playback theater is an improv form of theater, improv and psychodrama. It's a mixture of improv and psychodrama. And this is where we take stories from the audience and we play it back to them. So our script essentially is the audience stories, and we listen to them. So they check in with us. We ask, "How are you feeling today?" or "How are you doing today?" And without our audience, our show won't happen, because literally everything is riding on them. And this was founded quite recently, actually, when we compare it to theater itself in general. So it was in 1975 by this couple called Jonathan Fox and Joe Salas in New York. And they're doing it here for about, I think it came in 90s to India. And I have been doing this form for about 8 years now. And I have also co-founded a company called City Lamps, a playback theater company, with 6 other people, where we practice this form. And we've been doing this form during the quarantine and during the lockdown also. So we are doing it online, and we're asking people to come online and check in with us, and we play it back to them. So yeah, that's about it. ओके, रश्मि ने कहा कि वो लोग प्लेबैक थिएटर करते हैं और उसके थ्रू ही কানেকশন होता है। তো अगर हम इसके বাদই हम জয়ন্তদার কাছে আমরা জয়ন্তদার কাছে চলে যাচ্ছি। জয়ন্তদাও একদম অন্য ধারার একটা বিষয় নিয়ে কাজ করেন এবং বিভিন্ন জায়গায় ওয়ার্কশপ করার এক্সপিরিয়েন্স আছে। তো জয়ন্তদা যদি নিজের কাজের সম্বন্ধে একটুখানি ব্রিফ করতেন তাহলে সুবিধা হতো, আমি জানতে চাইছি। হ্যালো, নেটওয়ার্কটার সমস্যা হচ্ছে মনে হয়। নেটওয়ার্ক প্রবলেম, বৃষ্টি হচ্ছে না বিভিন্ন জায়গায়। হ্যাঁ, হ্যালো জয়ন্তদা। হ্যাঁ, একটু কানেকশন ডিসকানেক্ট হয়ে কানেকশন গেছিল। প্রবলেম হচ্ছে, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, তুমি কি কোয়েশ্চেনটা শুনতে পেয়েছো? হ্যালো। তুমি প্রশ্নটা শুনতে পেয়েছো? হ্যালো, হ্যাঁ, হ্যাঁ। হুম, না, বলো। ওটা একদম। আমি আরেকবার রিপিট করে, আমি বুঝতে পেরেছি তোমার ভিডিওটা ফ্রিজ হয়ে গেছিল। আমি আরেকবার রিপিট করে দিচ্ছি তাহলে, ঠিক আছে? না, প্রশ্নটা শোনা হয়নি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি রিপিট করে দিচ্ছি প্রশ্নটা আরেকবার। হ্যাঁ, আমরা হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলছিলাম হ্যাঁ, প্লিজ, বলছিলাম হ্যাঁ। তুমি যে বিষয় নিয়ে কাজ করো, তোমার কাজ সেটা নিয়ে যদি একটুখানি আমাদেরকে তোমার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে, তোমার কাজের বিষয় এবং তোমার মানে তুমি কোন বিষয় নিয়ে মূলত কোন ফর্ম নিয়ে কাজ করো সেটা যদি একটুখানি বলতে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেশ। তো আমি কলকাতাতেই থাকি এবং কলকাতাতেই বড় হওয়া। তো শোনা যাচ্ছে কি? শোনা যাচ্ছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, শোনা ভেঙে যাচ্ছে। ভেঙে আসছে, শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে জানতো না, আচ্ছা, একটু ভেঙে ভেঙে আসছে তো মাঝে মাঝে। আমি বেসিক্যালি আমার একটা গ্রুপ আছে যেটা ওকে, আচ্ছা। তো আমার একটা থিয়েটার গ্রুপ আছে কলকাতায়, যেটার নাম উপনিষদ দ্য থিয়েটার ল্যাবরেটরি। কিন্তু গ্রুপ নিয়ে যে আমার খুব বেশি মুভমেন্ট করা পড়ে সেটা নয়। আমি বেশি মানে বিভিন্ন জায়গায় কোলাবোরেশনে কাজ করি বিভিন্ন লোকের সঙ্গে 2015 থেকে। এটার টাইটেলটা হলো টু ওয়ার্ডস ইন ওয়ার্ডস। এটা একটা থিয়েটার প্রজেক্ট এবং ওয়ার্কশপ প্রজেক্টও, যে আমি এই প্রজেক্টটা নিয়ে
ওয়ার্কশপ করায় বিভিন্ন জায়গায়, আমাদের দেশে, দেশের বাইরে। এই আর আমার কাজটা বেশিরভাগ, আমার যেহেতু পড়াশোনা রবীন্দ্রভারতী থেকে, তো আমি প্রথমে কলকাতা যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে থিয়েটার গ্রুপ কর্ম হয় সেভাবেই শুরু। প্রথমে আমি নান্দিকারে কাজ করি, শুরু শুরু হয় নান্দিকার থেকে। তো এবং রবীন্দ্রভারতীতে পড়াশোনা, কিন্তু 2008 থেকে আমি পুরোটা নয়, জেরজি গ্রোটুস্কি তো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করেছেন। তো উনি যখন 1976-এ একটা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করেছিলেন, সেটা হলো এই আমি যার সঙ্গে কাজ করি সেই প্রজেক্ট, বনি বিশ্বাস বলে একজন থিয়েটার ব্যক্তিত্ব, তো উনি এবং এটা শান্তিনিকেতনে একটা থিয়েটার হাউস আছে। তারপর এই দীর্ঘ সময় ধরে ওই প্রসেসটা এবং যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, বই পড়ে বা কি অন্যরা কি বলছে ওইভাবে নয়, আমি নিজের নিজে বুঝবার চেষ্টা করছি কি বিষয়টা যার মধ্যে আমি মানে কাজ করতে চাইছি, যেটা নিয়ে, ওটা ওটা কি বিষয়। তো আমি সেখান থেকে আমার মতো করে ওটা বোঝবার চেষ্টা করছি সব সময়। যখন আমি থিয়েটার অফ সোর্সেস প্রজেক্টের কাজ করছি, যখন ওটা এক্সটেনশনের প্রজেক্টেও যখন কাজ করছি আমি ইন্ডিয়াতে, তো আমি বোঝার চেষ্টা করছিলাম যে কি বিষয়টা, কি আসলে কি, মানে এটা এক্সপেরিমেন্টের থেকে। তো এই সেটা চলছে। তারপরে 2015-এ মনে হলো যে ঠিক আছে, আমি অনেকটা তৈরি কিছু, মানে অনেকটা মনে হলো যে এখন আমার মানে এই প্রজেক্ট শুরু করি একটু বিভিন্ন স্কুলে, এইভাবে। আর থিয়েটার প্রোডাকশন যদি বলি, তাহলে আমি কোলাবোরেশনে কাজ করি বিভিন্ন যারা যখন যেমন ভাবে আমার কাজের সঙ্গে কাজ জানে বা যুক্ত আছে, সঙ্গে যুক্ত হতে পারি, তখন তারা বলে তাদের সঙ্গে কোলাবোরেট করি। আর আর প্রফেশন হিসেবে ওয়ার্কশপ করানোটাই বেশি। আর নিজের কাজের জন্য ওয়েট করি, মানে নিজের প্রেজেন্টেশনের জন্য আমি আমি কোনো সময় আমি ভাবি না যে আমাকে হয়তো এটা 4 বছরেও একটা প্রোডাকশন হতে পারে। তার জন্য আমি একটু ওয়েট করি যে আমার কাছে কি আসছে এবং আমি ওটা নিয়ে কিভাবে শেয়ারিং এ যাব, সেটার জন্য আমি একটু ওয়েট করি। পারফরমেন্স বা প্রেজেন্টেশন, এগুলো এই এই Navabinta, you're on mute. You're on mute. You're on mute. সরি সরি সরি। আমরা এবার তন্নিষ্ঠার কাছে যাচ্ছি। তো তন্নিষ্ঠা বহু বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে এবং বিভিন্ন ডিরেক্টরের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা ক্রমে থিয়েটারে এক্সপেরিমেন্ট এই বিষয়, মানে তোর যা ভাবনা চিন্তা আছে এবং তোর নিজের কাজ থেকে, আমার তোর দেখা নাটকগুলোর মধ্যে ইঁদুরো মানুষ এবং অন্তর্ঘাত, এই দুটো নাটক মানে 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 তুই না, যে অন্তর্ঘাতে আমি প্রোডাকশনগুলোর সঙ্গে যুক্ত অভিনয় আছিস করি না, সেগুলো কিন্তু মানে আছিস তো, যুক্ত তো আছিস? দ্বিতীয়টা একক, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানে অন স্টেজ নেই, ব্যাস। অবশ্যই প্রোডাকশনটাই আছে। আমি যে শোটা দেখেছিলাম ওটাই দিয়েছিলিস, তো মানে ওটার হ্যাঁ সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, আছিস। হ্যাঁ তোদের যুক্ত, নাটক অবশ্যই আমার যুক্ত কাছে আছে। এই দুটো নাটক আমার কাছে বেশ এক্সপেরিমেন্ট, বেশ একটা এক্সপেরিমেন্টের জায়গা লেগেছে, মানে একদম অন্যরকম একটা মেথডের মধ্যে দিয়ে অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছানো হচ্ছে, বেশ মানে ইন্টারেস্টিং লেগেছে সব মিলিয়ে, ডিজাইন থেকে শুরু করে টোটালটাই। তো তোর এই বিষয়ে যে মতামত বলা মানে দেওয়ার আছে, মানে থিয়েটার এক্সপেরিমেন্ট আরো কিভাবে কিভাবে হচ্ছে এবং সেটার মানে বিষয়ে যে তোর কি বলার আছে সেগুলো জানতে চাইছি।
হ্যাঁ মানে বেসিক্যালি আমার যেটা মনে হয় যে থিয়েটারটা তো দুটো জিনিসের ওপরে দাঁড়িয়ে, একটা ফর্ম একটা কন্টেন্ট। তো এই ফর্ম আর মানে এই এক্সপেরিমেন্টেশনের এবং এই যে এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার, এই বিষয়টাও কিন্তু অনেকদিন আগেই আমরা যদি বাইরেও দেখি, ওয়েস্টার্ন থিয়েটারেও দেখি, সেখানেও এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটারটা কিন্তু অনেকদিন আগেই চালু হয়েছে উইথ দিস মোটো যে আমি প্রোসেনিয়ামের বাইরে গিয়ে আমি মানুষের সাথে সরাসরি মিশে বা মানুষের আরো কাছে গিয়ে তাদের প্রবলেম গুলোকে অ্যাড্রেস করবো। তো এই যে এক্সপেরিমেন্টের কথাটার মধ্যেই মানে কোথাও আমার মনে হয় রিস্ক ব্যাপারটা রয়েছে, যে আমি কতটা রিস্ক নিতে পারলাম। আমি আমার কমফর্ট জোন থেকে বেরিয়ে, আমি যদি মনে করি যে প্রোসেনিয়ামটা আমাদের কমফর্ট জোন হয়ে থাকে, যেহেতু সেটাতে আমরা বেশি অভ্যস্ত। আমি জীবনে যেরকম কোনোদিন স্ট্রিট প্লে করিনি এবং আমি ভীষণ ইচ্ছা রাখি, আমার খুবই ইচ্ছা আছে একবার সেটা করার। তো সেই নিজের কমফর্ট জোন থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমি কতখানি রিস্ক নিতে পারলাম, বিভিন্ন ফর্ম নিয়ে কাজ করতে পারলাম, এই যে বিভিন্ন সোশিও পলিটিক্যাল সমস্যাগুলো আমাদের চারিপাশে, সেইগুলো নিয়ে কাজ করলাম। আমাকে সবার আগে আমার রাজনৈতিক অবস্থানটা বুঝতে হবে একজন শিল্পী হিসাবে, যদি আমি পারফর্মিং আর্টসটাকে আমার কাজের জায়গা ধরি, যে আমি কি অ্যাড্রেস করব, কাকে অ্যাড্রেস করব, কারা আমার দর্শক হবে। আমার দর্শক কি শুধু তারাই যারা গাড়ি থেকে নেমে এসছে প্রসেনিয়ামে হলে ঢুকে টিকিট কেটে নাটক দেখছে, নাকি আমার দর্শক সেই মানুষটাও যে মাঠের কাজ করে, যে খেটে কাজ করছে ঘাম ঝরিয়ে, সেও তো আমার দর্শক। এবং থিয়েটারের তো আমার মনে হয় না যে ওরকম কোনো ব্যাখ্যা, মানে আজকে আমি একটা ইন্ডিভিজুয়াল থিয়েটার তো আমার ছাদেও করতে পারি, আমি 5টা দর্শক নিয়ে আমার ঘরের মধ্যেও একটা সেটাও তো ইন্টিমেট স্পেস থিয়েটার হতে পারে। তো এই বিভিন্ন মানে খুব রুট লেভেল থেকে আমরা কিন্তু ছোট ছোট ভাবে এক্সপেরিমেন্টস গুলো করতে পারি, আমি বলছি। তো আমার যেটা মনে হয় সবার আগে যে আমাদের এই যে আমাদের রাজনৈতিক অবস্থানটা বোঝা, আমার সামাজিক অবস্থানটা আমার বোঝা, যে আমি কোন সমাজে আছি, আমার অর্থনৈতিক অবস্থান, মানসিক অবস্থান, সেইটা বুঝে আমার মনে হয় আমার শিল্পে সেইটা আমার ইনকর্পোরেট করা উচিত। এবং সব থেকে বড় কথা যেটা আমি বললাম, যে রিস্ক নেওয়া, রিস্কটা নিতেই হবে। তুমি না হলে তুমি স্থিতাবস্থায় বসে থেকে তো তুমি মানে আশা করতে পারো না যে থিয়েটারকে তুমি একটা বড় স্ট্রং টুল হিসাবে ইউজ করবে মানুষের কাছে মানুষের প্রবলেম অ্যাড্রেস করার জন্য। থিয়েটার কিন্তু একটা খুব স্ট্রং টুল, এবং আমাদের ইতিহাস আমরা যদি দেখি, আজকে নবান্নর মতো নাটক কাতারে কাতারে লোকে ভিড় করেছে। আইপিটিএ, যদি আইপিটিএ যেই বছর ফর্ম হয়েছিল, সেইটা কিন্তু সাংঘাতিক সময় যাচ্ছিল তখন বাংলায়, মানুষ না খেতে পেয়ে হাজার হাজার মানুষ মরছে দুর্ভিক্ষে, ফেমিনে। তো সেই সময়ও তো এই মানে কারণেই থিয়েটারটাকে সেইভাবে কিছু মানুষ মিলে একটা সংস্থা ওইভাবে তৈরি করে, কিসের জন্য, যে আমি যে অরাজকতা চলছে, যে স্বেচ্ছাচার চলছে, যে দুর্নীতি চলছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে আমি শিল্পী হিসাবে প্রোটেস্ট করব। আমি শিল্পী হিসাবে আমার শিল্পটাকে হাতিয়ার বানিয়ে আমি প্রোটেস্ট করব। সেটাই তো থিয়েটারের কাজ হওয়া উচিত, সেটাই তো থিয়েটারের কাজ হওয়া উচিত। এই এক্সপেরিমেন্ট গুলো থাকলে তবে গিয়ে তো এক্সপ্লোরেশন, এক্সপেরিমেন্টের পরের ধাপটা তো এক্সপ্লোরেশন। তো আমি যদি এক্সপেরিমেন্টস গুলো না করতে করতে যাই, সেটা ফর্ম নিয়ে হোক, কন্টেন্ট নিয়ে হোক, আমি স্পেস নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করলাম, হ্যাঁ আমি খুব মিনিমালিস্টিক সেট ডিজাইনে নাটকটা পরিবেশন করলাম, নাটকের বিষয়বস্তুটা উপরে বেশি জোর দিলাম, সেখানে আমি গিমিক গুলো রাখলাম না যেগুলো অপ্রয়োজনীয়, যেগুলো ছাড়াও বিষয়টা রিলেটেবল হচ্ছে, আমি সেই দিকটা মানে বিশ্বাসযোগ্য করে তুললাম। আমার পারফরমেন্সটাকে, আমার থিয়েটারটাকে আমি আরো বিশ্বাসযোগ্য, যাতে মানুষের সেই আস্থাটা জন্মায় যে হ্যাঁ, যে এই থিয়েটারের মাধ্যমে আমি কিছু প্রবলেম অ্যাড্রেস করতে পারছি, থিয়েটারের মাধ্যমে আমি মানুষের কাছে আরো পৌঁছতে পারছি। তো সেইভাবে ফর্ম নিয়ে আর কন্টেন্ট নিয়ে এক্সপেরিমেন্টসটা আমার মনে হয় আমাদের চালিয়ে যাওয়া উচিত, বিভিন্ন ফর্মে বা বিভিন্ন স্পেসে গিয়ে কাজ করে বিভিন্ন কন্টেন্ট নিয়ে। এই আলোচনাটা থেকে এসে এই প্রসঙ্গে আমার একটা জিনিস মনে পড়লো, যে রিস্ক নেওয়া হুম এবং রিস্ক হুম নেওয়া বিষয়টা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগলো। তো মানে এই মানে তোর কথা প্রসঙ্গে আমার কিছু জিনিস মনে পড়লো, সেই অনুযায়ী সেই কন্টেক্সটে আমি रश्मिर কাছে प्रश्न করছি। रश्मि, मैंने तनिष्ठा ने जो बोला उसके मुताबिक मेरे थिएटर के ऑडियंस कौन होंगे, तो यही सवाल अगर मैं तुमसे करूं कि तुम्हारे थिएटर के जो ऑडियंस है वो क्या, मैंने वो क्या क्या मैं कौन होंगे ऑडियंस, कोई स्पेसिफिक कोई टारगेट ऑडियंस है तुम्हारे, या फिर कोई भी हो सकते हैं जिन्हें तुम अपने साथ कनेक्ट कर सकती हो, तो इसके ऊपर अगर थोड़ा हम डिस्कस करते हो। So
ideally, we do want to connect to everyone and do the theater for anybody who has stories, and everybody has stories, their real life lived experiences. And but though, because like you can see, I'm also an English speaker, and most of my teammates are also, the common language we speak is English. Though we have different mother tongues, like I also speak Kannada, I direct plays in Kannada, but the common tongue we have for playback theater is English. And so often our audience have been upper caste, upper class, English speaking, urban audience. But I'm not sure if I caught it right because I don't completely follow Bangla. I think Tanisha was talking about protest performances also. Yes, and I was talking about theater for all. I was right, talking right, about my absolutely. audience is just the person who is getting from his car and coming to watch my play in a proscenium, Yes. and Exactly. also at the same time the person who is working in fields, who is Right, working to provide us food and like the basic right, right. amenities. So Yeah, everyone is my absolutely. audience. Absolutely, absolutely. So I think theater does that's the whole point of theater. Like you were also telling about Mita, about connecting to the audience, and Exactly, that sir. reminds me of the performances, the playback performances we had at Bilal Bagh. So Bilal Bagh was the 24 bar 7 sit-in that was happening in Bangalore. It was led by Muslim women, and it was an anti-CAA protest that was happening, much like Shaheen Bagh in Delhi. This was happening in Bangalore, and we did a series of performances, playback performances in Bilal Bagh, and the women of Bilal Bagh were our audience, and their stories was what we played back. So unlike a proscenium theater, we have a script and you have rehearsal and everything. We do it on spot, and we take stories from the audience itself. And yeah, and we also wrote an article about that, about our Bilal Bagh experience, about the protest site being a site of experimentation, of exploration, and what it brought out. And Lakshmi and Kavya, who I think are watching this panel discussion right now, also co-wrote the article with me. And also, we have tried to reach out into language mediums. So even in Bilal Bagh, I, who hardly can speak Hindi, I shifted to Hindi, and we tried a little bit of that because we had an Urdu-speaking audience. And we've also tried sometimes to do Kannada performances because in Bangalore, that's the state language, and in Bangalore, we do have a Kannada audience. So we have tried to reach out to Kannada audience. And once we have done to an audience who are visually impaired. So all our performances were more audio based than visuals. So we have been, yeah, we've definitely been trying to reach out in our own humble little ways to a diverse set of audience and not limit ourselves to what is most quickly available in a city like Bangalore. Interesting. তো আমাদের কাছে একটা প্রশ্ন এসছে, আমরা সেই প্রশ্নটা নিয়ে যদি একটু আলোচনা করি। রাজেশ প্রশ্ন করেছে যে থিয়েটার কি মানুষের কাছে এক্সপ্লোর করার জন্য নতুন কি ভাবা যেতে পারে? থিয়েটার এখনো কি সাধারণের থেকে দূরে? যে কথাটা তনিষ্ঠার সঙ্গে অনেকটা মিল খাচ্ছে, একটু আগে তনিষ্ঠা যেটা বলছিল সেটার সাথে, যে मैं थोड़ा हिंदी में भी बोल देती हूँ कि एक क्वेश्चन आया है ऑडियंस से, राजेश ने किया है कि थिएटर को माने साधारण इंसान माने साधारण जो दर्शक है उनके पास ले जाने के लिए, उनके सामने एक्सप्लोर करने के लिए और क्या किया जा सकता है और क्या नया क्या सोचा जा सकता है, कुछ यूनिक सोच क्या हो सकती है उसके लिए। थिएटर क्या अभी भी उन आम ऑडियंस से ডিস্টেন্স में है, दूरी बनाए रखी है? ये কোয়েশ্চেন अगर मैं জয়েন মানে এই প্রশ্নটা আমি জয়ন্ত দাকে করতে চাইছি, যদি তুমি এটা নিয়ে একটু আলোচনা করতে। হ্যাঁ, এটা খুব মানে এটা সব সময়। হ্যাঁ রাজেশ, হ্যালো। প্রথম রাজেশকে হ্যালো বলি। রাজেশের কাছে কোশ্চেনটা এসছে এবং রাজেশের থেকে এসছে এবং রাজেশ এখন দেখছে নিশ্চয়ই। তো এটা আমাদের সব সময় থাকে, যেহেতু আমরা থিয়েটার করছি এবং আমাদের দর্শক খুব বাঁধা ধরা দর্শক। আমরা জানি যে এই কয়টা এরা আসবে এবং আমরা ইনভাইট করি তাদেরকে, এবং কিছু ফ্লাইং অডিয়েন্স ইজ রেয়ার
for us actually in these days. So ওটা কি করে এটা কিন্তু ফল্টটা এখানে থিয়েটারের নয় অ্যাকচুয়ালি, আমরা যদি দেখি যে আমরা আমাদের প্রোডাকশনে ফল্ট, বা আমরা অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছতে পারছি না, বা আমরা যে বিষয় নিয়ে বলছি সেটা অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছচ্ছে না, এমনটা নয় কিন্তু বিষয়। তার থেকে বিষয়টা হলো প্যারালালি এমন কয়েকটা মিডিয়া আছে যারা এত বেশি শক্তিশালী এই মুহূর্তে, তারা এমন ভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে এবং এত সহজভাবে যে আমাদের ওখানে পৌঁছতে একটু সময় লাগছে। মানে আমাদের একটা পারফরমেন্স নিয়ে পৌঁছতে তো অনেক কিছু তার পেছনে দরকার হয়, যে একটা স্পেস লাগবে, স্পেস ছেড়েও দিলাম, আমরা মাঠেও করতে পারি, কিন্তু সেখানে লোক জড়ো হবে এবং একটা একটা পার্টিকুলার টাইমে জড়ো হবে সব লোক, তাদের কাছে আমরা আমাদের বিষয়টাকে প্রকাশ করব। তো কিন্তু এই হাতে মোবাইল, ঘরে টিভি, ল্যাপটপ এই সমস্ত এসে যাওয়াতে যে তারা তো বেশি মানে থিয়েটারে যেমন একটা ফ্রিডম আছে, কিন্তু প্রত্যেক মিডিয়ামের তো কিছু বাউন্ডেশনও আছে, যে তার ফ্রিডমও আছে, তার বাউন্ডেশনও আছে। কিছু ফ্রিডম আছে যে আমরা একদম কাছে গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারি, একদম এনার্জি, ইম্পালস, রিয়াকশন সবকিছু আদান প্রদান হয় অডিয়েন্সের সঙ্গে, যেটা অন্য মিডিয়ামে হয় না অতটা। কিন্তু অন্য মিডিয়াম আবার এমন কিছু দেখিয়ে দিতে পারে যেগুলো আমাদের সম্ভব হয়ে ওঠে না মাঠে দাঁড়িয়ে। যেমন আমাদের কাছে ক্রিয়েটিভ বা অন্য মিডিয়াম, আমি শুধু ফিল্ম বলতে চাইছি না, যতগুলো এরকম ধরনের আছে, তো ওরা এমন ভাবে জিনিসপত্র দেখিয়ে দেয় এবং মানুষ যেটা চাইছে সেটাই দেখিয়ে দিচ্ছে, এবং মানুষের আঙুলের মাথায় সমস্ত কিছু, যে যখন যেটা চাইছে সেটা দেখতে পাচ্ছি। তো এটা থিয়েটারকে অনেকটা মানে আগে কি ছিল, আগে রিমোট ছিল হাতে, এখন আঙুল দিয়ে সুইপ করছি শুধু। তো এটা মানুষকে যত দূরে সরিয়ে দিচ্ছে এই বিষয় থেকে। শুধু এটা নয়, তুমি তুমি শুধু থিয়েটার নিয়ে নয়, দেখো না আমাদের আজকে দাঁড়িয়ে কি হয়েছে, যে আমরা মার্কেটে যাচ্ছি না বাজার করতে, জাস্ট উই অর্ডার সামথিং অনলাইন, এবং আমরা আমরা ঘরে বসেই পেয়ে অনেক যাচ্ছি। তো সহজে সহজে আমাদের কাছে সবকিছু ও, পৌঁছে যাচ্ছে কি হচ্ছে, আমি বাজারে যাচ্ছি টেকনোলজি। না, আমার যে যে মুদিখানার দোকানের, হুম, হ্যাঁ, যে মুদিখানার লোকটার সঙ্গে আমার যে কনভারসেশন হতো, বা মাছের দোকানে, তাহলে হলো না সেই কনভারসেশনটা, কোনো স্টোরি তৈরি হলো না তো সেখানে। মানে আমার সঙ্গে আমার পারিপার্শ্বিক রিলেশন গুলো কোথায় যেন কেটে যাচ্ছে। তো এটা শুধু থিয়েটারে এসে পড়ছে না, সমস্ত পরিবেশ পরিস্থিতির ওপর এই বিষয়টা এফেক্ট করছে, এবং তার মধ্যে থিয়েটার আছে। তো থিয়েটারে এসেও এই বিষয়টা এফেক্ট করছে। এটা আমরা আমাদের জন্য নয়। এবার আমরা যদি প্রেজেন্টেশনের জায়গায় ভাবি যে আমি কি ধরনের প্রেজেন্টেশন করব, তাহলে আমাকে একটু প্রেজেন্টেশন, আমরা লোকের কাছে যখন আমরা বলছি অডিয়েন্স, তখন আমাদের কিন্তু মানে আমাদের ওই ভ্যালুটা তৈরি করতে হবে আমাদের প্রেজেন্টেশনে, যে যেটা ওরা দেখতে বা কিনতে চাইবে। ইন্টেলেকচুয়াল বিষয়, বা আমার মতো কিছু একটা জিনিস তৈরি করলাম, সেটা শুধু আমিই বুঝলাম আর গোটা কতক লোক বুঝলো যারা থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত, তাহলে মাসের কাছে পৌঁছানো যাবে না। তাহলে আমাকে একটা কমন ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করতে হবে যেখানে আমি দর্শকের কাছে পৌঁছতে পারি। এখানে ভাবনার বিষয় যে আমি ওই আগে যে কথা হচ্ছিল যে আমি কি সবার জন্য থিয়েটার করব, তাহলে এক রকমের হবে, আমি কি যদি আমি যে অডিয়েন্স দর্শক যদি সিলেক্ট করি, আমি তার জন্য অন্যরকম থিয়েটার হবে। তো কিন্তু কিছু আছে, আমি আমি একটা গল্প, উনি থাকেন, তো ওনারা যখন পারফরমেন্স করেন, তো কেটে গেছিল কি না মাঝখানে? না, শোনা যাচ্ছে। স্পষ্ট তো থমা শোনা যাচ্ছে, ঠিক শোনা আছে, যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ। তো ওনারা পারফরমেন্স করলে ওনারা অডিয়েন্স ইনভাইট করে,
তো মানে যে কেউ টিকিট কেটে দেখবে এমনটা নয়, জাস্ট ওরা যাদেরকে দেখাতে চাইছে তাদেরকে ওরা দেখাবে, যাদের কাছে ইনভিটেশন থাকবে এবং যাদের ওরা ইনভাইট করবে তারা গিয়ে থিয়েটারটা দেখতে পাবে। তো এইভাবে তারা করছে তাদের মতো করে একরকম কাজ। তো আমাদের ঠিক করে নিতে হবে আমরা কি কাজ করতে চাইছি, কি ধরনের কাজ করতে চাইছি, সেটা দর্শকের কাছে কিভাবে পৌঁছতে চাইছি। শুধু কি দর্শকের কাছেই পৌঁছতে চাইছি, নাকি দর্শকের কাছ থেকে আমরা কিছু চাইছিও, মানে চাওয়া মানে একদম মূল্য হিসেবে কিছু চাই চাইছি কিনা। তো এগুলো আগে নিজেকে ক্লিয়ার হয়ে নিতে হবে, তারপর সেই হিসাব করে প্রেজেন্টেশনে যেতে হবে। কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষ খুব খুব শক্তিশালী, সেটা মনে রাখতে হবে। তারা কিন্তু আরো বেশি করে মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে এই এই মুহূর্তে, মানে মানুষ বেশি গ্রহণ করে ফেলেছে। এটা এটা কিন্তু আমি মানতেই হবে একটা কথা আমাদের, বলতে আমরা চাই ডিনাই করতে পারবো জয়ন্তদাকে। না, মানুষ অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে তাদেরকে অলরেডি। তো আচ্ছা, এখন যদি তোমাকে যুদ্ধ করতে হয়, মানে হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানে প্রতিপক্ষ শক্তিশালী এই কথাটাতেই বলছি। কিন্তু থিয়েটারের মজা, মানে আমি যদি এটাকে একটা ব্রাইটার সাইডে দেখি অন্যভাবে, যে থিয়েটারের মজা এখানেই যে থিয়েটারটা লাইভ, বাকিগুলো কোনোটাই লাইভ নয়। সেটা কিন্তু পর্দার ওপারে ঘটে গেছে, ঘটে যাওয়া ঘটনা আমি দেখছি। কিন্তু থিয়েটারের মজা এবং থিয়েটারের চ্যালেঞ্জ বা থিয়েটারের অ্যাডভান্টেজও আমি যদি এটাকে ভাবি, তাহলে এটা, এক সেকেন্ড, সরি, হ্যাঁ, আমার মনে হয় যে সেইটা কিন্তু একটা ব্রাইটার সাইড হিসাবে আমরা ভাবতে পারি, যে আমরা থিয়েটারটাকে, যেটা তুমি বললে যে আমরা আরেকটু যদি মানে মানুষের কাছে, মানে আমাকে দেখতে হবে আমি প্রেজেন্টেশনটা কার জন্য করছি, আমার টার্গেটেড অডিয়েন্স কারা, মানে একদম আমি সেখানে যদি প্রচারটা আরো ভালোভাবে করতে পারি। প্রচার মাধ্যমে আমার মনে হচ্ছে থিয়েটার পিছিয়ে আছে, আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল অনেক সমস্যা, যেটা রাজেশ দা বললো যে কি কি ভাবে আর আমরা মানুষের কাছে, সাধারণ মানুষের কাছে, সাধারণ বলতে যেটা পৌঁছচ্ছে, মানে মানে বোঝাচ্ছে যে আরো মানে গ্লোবাল অডিয়েন্স, লিমিটেড টার্গেটেড অডিয়েন্স না, যারা শুধু এসি হলে থিয়েটারটা 50 টাকা 60 টাকা টিকিট দিয়ে কাটে, সেই মানুষগুলোই আবার 200-300 টাকা দিয়ে আইনক্সে গিয়ে সিনেমা টিকিট কাটে। তো আমি থিয়েটারটা কি শুধু তাদের জন্য করব, মানে থিয়েটারটা কি শুধু এলিট বাঙালিদের জন্য, মানে বাঙালি না বলছি, এলিট ক্লাসের জন্য থিয়েটার করব, নাকি আমি আমার কমফর্ট জোন থেকে বেরিয়ে থিয়েটারটা যেহেতু লাইভ এবং আমার যেহেতু সেই ক্ষমতাটা আছে, এই অ্যাকশন আর রিয়াকশনের যে আমাদের থিয়েটারের যে মজাটা, যে দর্শককে, মানে যেটা বাদল সরকার যেটা করে দেখিয়েছেন, মানে ফোর্থ ওয়াল, ইনভিজিবল ফোর্থ ওয়ালটাকে ভেঙে গিয়ে আমি সরাসরি মানুষের কাছে সামনে পৌঁছে গেলাম, এবং তার থেকে তার রিয়াকশন নিয়ে আগামী আমার অ্যাকশনটা আমি পারফর্ম করলাম। তো এইটা কি আমরা আর একটু ভাবতে পারি না? আমার এটা প্রশ্ন সবার কাছে, যে কি কি ভাবে এটা, মানে আমার মনে হয় যে আমাদের একদম ফর্ম গুলো নিয়ে আরো কাজ করা উচিত। একদমই। হ্যাঁ, यहाँ पे तनिष्ठा ने एक बात कही है, আমরা पहले কিন্তু जयंतदा এটাই ने कहा था। ভাবছি, মানে এটাই কিন্তু ভাবনার জায়গা, আইডিয়াস। हेलो, I think is একটু yeah. You could. मेनली रश्मि के लिए थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेट करके देती हूँ ताकि उससे भी कनेक्ट करने में सुविधा हो। यहाँ पे जयंतदा बोल रहे थे कि थिएटर माने आम ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें पहले जिस ओपोनेंट का सामना करना पड़ रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अभी सबके पहले तो सबके हाथ में रिमोट था और रिमोट से ही वो एंटरटेनमेंट का द्वार रिमोट से ही खुलता था। अभी मोबाइल आ गया है तो जस्ट स्वाइप करने से ही खुल जाता है। तो इसको पार करके थिएटर कैसे कनेक्ट हो सकती है, ये भी एक सवाल की तरह ही लगा मेरे पास। इसी कॉन्टेक्स्ट में तनिष्ठा ने कहा कि एक्चुअली थिएटर का मजा ही यही है कि ये एक लाइव है, मतलब ये यहाँ पे जो भी होता है लाइव होता है, जो वहां पे नहीं होता वो रिकॉर्डेड होता है। तो इसी के साथ हम ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, মানে মাধ্যম এক্সট্রা, এটা একটা শক্তিশালী মাধ্যম, এটাই তো বললি তনিষ্ঠা। একদম একদম কিন্তু মূল প্রচার হচ্ছে না বলেই মানুষের সাথে কানেক্ট হচ্ছে না। প্রচারটা আরো কিভাবে স্ট্রং করা যায় সেটা, মানে जो प्रचार होता है, जो इसका जो पब्लिसिटी होता है, उसको हम कैसे और भी विविड कर सकते हैं, उसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। तो यही आप absolutely, yeah. And I think right now in the lockdown, this new possibility has opened up of having to do theater online in a way, though it's and it has a
it has a pro side and a con side. So the con side is that I miss the physical energy. जो space में होता है, and when I'm there, and my actors also, when they're acting, they're like, we're not able to gauge the audience and feel the audience, the pulse of the audience, and that's absolutely true, and it's exhausting to do it online. On the other hand, we have been trying to adapt both playback theatre and the proscenium theatre also. The two Kannada plays that have directed. One of them is Chairs by Eugene Ionescu, which I translated to Kannada, and it was written after the Second World War. And the identity crisis which is happening in that, and the existential crisis is very relevant to what is happening right now. So we were able to put that online. Because in Chairs, there is a set of invisible audience who come, which is so much like what is happening today. If we were to do something online, even right now, the people who are responding to us are invisible to us. We can't see them. And so this medium, I think this has opened us up in a way to reach out. And we are doing playback with people in UK, people in Australia, and we're doing it together now. But it's definitely a challenge, I think, and that has always been a challenge with the electronic medium also, as Jayan said about having the competition with cinema, with mobile, like Mobita said, and yeah, definitely, most definitely. But yeah, I do think coming online has given a possibility for exploration and experimentation in theatre as well, parallelly. Yeah. তো আমি আর একটুখানি পিছিয়ে যাচ্ছি, মানে এর আগে যে আলোচনাগুলো হচ্ছিল তখন আমার একটা বিষয় মাথায় এসেছিল, যে জয়ন্তদা একটা কথা বলছিল প্রফেশনাল। Rishmi is right. What is going on nowadays? কিন্তু আমার কোথাও থেকে I would just like to ask Rashmi this question. This is what doubts I'm having, because I have completely believed theatre, and I still believe theatre to be a live medium, and the very essence of theatre is that it is live. We can directly connect to our audience, we can reach out to our audience, we can get the instant reactions from them, whether they are relating to us, whether they are relating to the characters we are playing, or the situation we have created, is it looking even believable to them or relatable to them. So how will we, my question to you is, how will we carry on with this, having this essence, if we bring theatre on a virtual platform? I'm বোঝাতে পারছি, মানে something is live, something is virtual. So how do I completely change the format of a live thing into a virtual thing? Then where is the essence lying? Right. So I think the first permission that I gave to myself when I tried out something online was that it's never going to be like the real space. There is no chance that it can be what, exactly. Absolutely not. It cannot be what it is in a physical space. The negotiation then became that I can't live without theatre, right? Like in this quarantine, if my playback rehearsals weren't happening, if my theatre meets weren't happening, I wouldn't be able to stay sane. And so we had to do theatre in some way. And of course, we also did these shows as a part of fundraisers. The only way that we can support the community was through putting out more shows and calling people for that. So what I think has happened is a transformation has happened. So I also watched Every Brilliant Thing by QTP in Mumbai recently. And that's an offline show which was bought online very recently. And so it has become virtual storytelling now. It is definitely not what theatre was in a physical space, but it is definitely still a way to connect. So in playback theatre, we constantly have people on video, and they're interacting with us just like this. So if I was a playback conductor, I would be asking you right now of how are you feeling about theatre going online suddenly. And it might be anything, right? It might be, you might be feeling like there's no way that the physical energy can be transformed, and we take that and we play it back to you.
So I think in virtual story, I would still call it virtual storytelling, because even I have resistance in calling what we are doing online as theater, because yeah, just as Sunny just now said, so for me the medium has transformed in a sense, because theater still definitely we does can need we physical cannot space. call it as per I understand what you're saying, we cannot call it theater, the theater we Uh, are used to understand, It's but right, this the is theater we're something used it's to not which is anymore understand. theater, it's a yes. modification of theater. Right, It's right, it's a and modification. absolutely, absolutely, and also But because the theme, there is this yeah. struggle what জয়ন্তদা was saying, যেটা জয়ন্তদা বলছিল যে এই যে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী এত স্ট্রং, আমাদের কম্পিটিটররা এত স্ট্রং যে আজকে মানুষের হাতে হাতে টেকনোলজি পৌঁছে গেছে। মানুষের আজকে সারাদিনে প্রচন্ড ব্যস্ত একটা মানুষ দিনে 10 মিনিট সময় পেলো, ফোন বের করে সে 10 মিনিট একটা ওয়েব সিরিজ দেখে নিল। তো এই যে এত সহজ জায়গায় চলে গেছে, তো আমি যদি আমার রুটটাকেই না ধরে রাখতে পারি, ইফ আই ডোন্ট হোল্ড অন টু দ্য রুট, if I don't hold on to this root, the believing, the perception that theater is real and theater is live, if I don't hold on to this, then how am I going to compete with the other mediums? How am I going to compete with the OTT platforms, the technological The advancements, thing the is, 4G and I don't everything? think it's competition at all. I don't think it is competing with cinema, or it is competing with a Netflix series, because we can't. It's a totally We different can't. world. Those are Yeah, completely yeah. different mediums. So That is what I was it's a saying. different medium. So even now, the people who are coming and who are watching with us are the people who are missing theater in the physical space so badly that we want to connect in some way. Even the fact that we are sitting here and talking about experimentation and explorations, for me, is the root is still there. But definitely, is it a traditional theater? It definitely isn't. But then again, like for example, playback has been in instances called, oh, this is not theater. You don't do rehearsals. How can it be theater? Mm. So for me, there is what to say. Where I am not okay with is not calling something theater altogether, because I think theater itself is a universe, and probably we have now chanced upon a virtual medium of theater. It's not our proscenium theater. It's not our physical space of theater. We can give it a new name, but I still think there is possibilities to explore here. I guess we can call it virtual performing arts, something like Yeah. that. It just Absolutely, came to my mind Yeah, randomly. absolutely. Yeah. I have to interrupt a little. It's a good discussion on this way, but I have a question here. That's why I have to put it here. থিয়েটার এখনো ভলেন্টিয়ার জব, থিয়েটার এখনো সেইভাবে প্রফেশনাল হয়নি। এটা কি একটা সমস্যা নয়? মানুষের কাছে পৌঁছানোর অভাবেই কি এই অবস্থা? মানে এটা থেকে আমারও একটা জিনিস মাথায় আসছে যে থিয়েটার ভলেন্টিয়ার জব হিসাবেই মেনলি থেকে গেছে। সেটা কি মেন প্রবলেম কাঠামো দুর্বল হওয়ার বা পাবলিসিটিতে পিছিয়ে থাকার? এই প্রশ্নটা আমি তন্নিষ্ঠার কাছে সরাসরি করছি। Can I have the question in Hindi? Sorry. Can I? Obviously. Exactly. I'm just translating it. Oh, that's okay. थिएटर अभी भी एक वॉलंटियर जॉब है, मतलब थिएटर एक मेनली एक वॉलंटियर जॉब, actually no, it's not considered as a job still now. That's the main problem of the structure. That's a structural problem. Can we get rid of this, or what's the solution? I think Tanishta and Jayant are going, and after that I'll speak. Yeah. Definitely. আমার যেটা মনে হয় যে অবশ্যই ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সমস্যা আছে। আমি যেটা প্রথমেই বলছিলাম যে আমি থিয়েটার ফর অল বলতে কাকে ঠকাচ্ছি? আমি কি নিজেকে ঠকাচ্ছি না? কারণ থিয়েটারটা কি সত্যি একটা গ্লোবাল জায়গায় আমরা পৌঁছতে পারছি না। আজকেও একটা বাড়ি থেকে প্রশ্ন করলে যে তুমি কেন থিয়েটারটাকে প্রফেশন হিসাবে নেবে, কি ফিউচার প্রসপেক্ট আছে, বাট শুধু থিয়েটার করে কি সার্ভাইভ করা যায়? কেন আমরা আজকে দাঁড়িয়ে শুধু থিয়েটার করতে পারছি না? হ্যাঁ, মানে আমি অ্যাজ আ পারফর্মার, আমি প্রতিটা, আমার কাছে 2-3টে মিডিয়াম আছে, থিয়েটার, সিনেমা, সিরিয়াল, টিভিসি, এই কয়েকটা মিডিয়ামই আছে অ্যাজ আ পারফর্মার নিজেকে শো করার। তো আমি এক্সপ্লোরেশনের জায়গায় অ্যাজ আ পারফর্মার করলাম, প্রতিটা জায়গায় নিজে এক্সপিরিয়েন্স করে দেখলাম যে কোনটা থেকে কোনটা কতটা আলাদা, সেইটা আলাদা বিষয়। কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমাকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য
অর্থনৈতিক স্ট্রাগলটা টিকে থাকার জন্য আমি তাহলে অন্য একটা মিডিয়াম আমাকে বেছে নিতে হচ্ছে কেন? যে তুমি চাকরির পাশাপাশি থিয়েটার করো, তুমি কিছু করে থিয়েটার করো। এবং সত্যি আজকে লকডাউনের সময় আমরা যে পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আহ সত্যি আজকে আমাদের সাথে রাস্তার মানে গরু ছাগল গুলোর কোনো তফাৎ নেই। মানে যারা রাষ্ট্রে মাথায় বসে আছে তাদের কাছে কিন্তু আমরা একেবারেই ভ্যালিউলেস, এতখানি ভ্যালিউলেস যে আমাদের মানে ফিউচার প্রসপেক্টস নিয়ে কিছু ভাবনা চিন্তাই হচ্ছে না। এই যে থিয়েটারের ওপরেও বেস করে যে কতগুলো সংসার চলে, কতগুলো মানুষের দৈনন্দিন জীবন চলে, তারা কিভাবে এখন চালাবে? তাহলে কি আমাদের থিয়েটারে কথা বলার লোক কমে গেছে? প্রবলেম গুলো অ্যাড্রেস করার লোক কমে গেছে? সেটা কি বরাবরই কম ছিল? আমরা কি একটু বেশি কুয়োর ব্যাং? মানে আমরা কি এই তো নিজেরটা হয়ে গেল, আমি সরকারি উপঢৌকনে বেশ আমি সেফ থাকলাম, আমার চলে এলো। এবং সব থেকে বড় কথা যেটা আমার প্রশ্ন, যে আমরা কি খুব অল্পে সন্তুষ্ট? মানে আজকে 50 টাকার টিকিট বিক্রি করে আমি 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 কি সন্তুষ্ট? যেখানে একটা সেই লোকটাই যে আমার 50 টাকা দিয়ে নাটক দেখতে আসছে এবং সকল নাটকের আগে ফোন করে আমি মানে যেহেতু নিজেও অ্যাটেন্ড করেছি আমি জানি এই ধরনের অনেক ফোন কল আসে যে কে কে স্টার আছে আপনাদের নাটকে, তো এই ধরনের প্রশ্ন। এবং কমপ্লিমেন্টারির বিষয়টা নবমিতা আমরা প্রত্যেককেই অভ্যস্ত এই বিষয়টায়। তো এই জায়গায় কেন আমরা থিয়েটারকে নিয়ে যেতে পারলাম না? সেখানে তো অবশ্যই ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল সমস্যা আছে। সেই প্রবলেম গুলো অ্যাড্রেসই করা হয়নি হয়তো কোনোদিন ঠিকভাবে। সেই প্রবলেম গুলো নিয়ে আমাদের অ্যাড্রেস করতে হবে যে আমরা থিয়েটারটাকে কেন সেই প্রচারের আলোয় আনতে পারছি না, বা থিয়েটারে সেই ইনভেস্টমেন্টটা নেই কেন? থিয়েটার কি তাহলে একটা সঠিক বিজনেস প্রসপেক্টে দেখা হলো না, যেটা সিনেমাকে দেখা হলো? আজকে তো প্যারালাল সিনেমা থেকেও পয়সা উঠে আসে, সেখানেও তো একটা প্রডিউসার থাকে, একজন ইনভেস্টর থাকে, দুজন স্পন্সরার থাকে, তারা পয়সা দেয় এবং পয়সা উঠে আসে। আজকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে এসছে, আজ থেকে 10 বছর আগে তো ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ছিল না, কিন্তু প্যারালাল সিনেমা তো ছিল, বরাবর ছিল। আমরা কমার্শিয়াল সিনেমার পাশাপাশি প্যারালাল সিনেমা দেখেছি। এই যে সাধারণ রঙ্গালয় ভেঙে গিয়ে কমার্শিয়াল থিয়েটার ব্যাংক্রাফট হয়ে গিয়ে তারপরে গ্রুপ থিয়েটার ফর্ম হলো এবং হাজারখানা গ্রুপ হলো, এবং এই গ্রুপ থিয়েটারের মেন মোটো কি ছিল? যে আমি পলিটিক্যালি, আমি রাজনৈতিক, আমি একজন শিল্পী হিসেবে আমার রাজনৈতিক মতাদর্শ ঠিক রাখবো এবং আমার যা যা মানে বক্তব্য আমি সেটা আমার থিয়েটারের মাধ্যমে থিয়েটারকে অস্ত্র বানিয়ে বলবো, মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো। প্রথমত সেইটাই আমরা করে উঠতে পারিনি এখনো। মানে আমি যদি আমার জেনারেশনের কথা বলি, আমার জেনারেশনের ছেলে মেয়েদের কি বলবো, থিয়েটার দেখার থেকে তারা ওটিটি প্ল্যাটফর্মে একটা ইউটিউবে বা একটা নেটফ্লিক্সে সিনেমা দেখতে বেশি ইন্টারেস্টেড। কেন? অথচ আমরা তো এই জেনারেশন, আমরা তো আজকে এই আলোচনাটা করছি। তার মানে কি কোথাও একটা খামতি থেকে গেছে। এবং এই যে অল্পে সন্তুষ্ট হওয়ার বিষয়টা, যে আমি অল্পে সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম, আমি 3000 টাকা স্যালারি গ্র্যান্ট পেয়ে আমি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম, কেন? আমার পরিশ্রমটা কি 3000-এর বেশি নয়? আমি কি 3000-এর বেশি ডিজার্ভ করতে পারি না? এবং আমার চ্যালেঞ্জটা কি, আমি একটা লাইভ পারফরমেন্স করছি, এখানে আমার কোনো রিটেকের জায়গা নেই বস, আমার কোনো ভুল শোধরানোর জায়গা নেই। আমি যা একবার করছি মানে সেটাই করছি, ভুল শোধরানোর জায়গা নেই। আমি যা সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় অনেক খামতি থেকে গেছে অনেকগুলো। এবং সেই জায়গা থেকে আমার ফলোয়ার্সরা যারা আজকে এই যে এক্সপেরিমেন্টস করেছে, যে যদি বাদল সরকার থেকে শুরু করে আমরা গিরিশ কার্নাড, বিজয় তেন্ডুলকর, মোহন রাকেশ, এখানে নাটক হয়েছে প্রচুর, মানে প্রসেনিয়ামের বাইরে গিয়ে, কিন্তু তবুও আমরা সেই জায়গাটা আজকে পৌঁছতে পারলাম না। আজকে প্যারালাল সিনেমা কিন্তু টেলিভিশন আসার পর থেকে প্রচন্ড লড়াই করে নিজের জায়গা এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করছে, মানে প্রসেনিয়ামের বাইরে গিয়ে, কিন্তু তবুও আমরা সেই জায়গাটা আজকে পৌঁছতে পারলাম। আমি নিজের কথা নিজে শুনতে পাচ্ছি, টেলিভিশন আসার পর থেকে কোনো একটা কারণে লড়াই করে নিজের জায়গা এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করছে। নেটওয়ার্কের জন্য হয়। এইটা কি কোনোভাবে বন্ধ করা যায়? এটা গিয়ে নিচে যা, আমি একটুখানি বলছি। ক্যামেরা স্ল্যাশ মাইক একটা অপশন আছে ওখানে, না কোনো একটা কারণে শোনা যাচ্ছে, আমি শুনতে পাচ্ছি। নেটওয়ার্কের জন্য হয়। এইটা ইকো বন্ধ করা যায়? এইটা আমার মনে হয় একটা সমস্যা, কমিউনিকেশন এবং কথা বলা, প্রবলেম গুলো অ্যাড্রেস করা। এই যে লকডাউনে সিরিয়ালটা
হাজারখানা সমস্যা, Sound টা বেড়ে হাজারখানা গেছে বাধা আমাদের নিষেধ পাশে। আমার মনে হয় মেনেও তারপরে সিরিয়ালটা শুরু হতে পারলো যে হ্যাঁ আমার এতজনের ইউনিট সেটাকে কমিয়ে দিয়ে আমি একটা ছোট ইউনিটে অন্তত কাজটা করতে পারছি। দুটো মানুষের মানে অন্নসংস্থানের ব্যবস্থাটা হচ্ছে, তাদের শুধু মুড়ি বাতাসাকে থাকতে হচ্ছে না, ডাল ভাতটা জোগাড় হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের থিয়েটারের ছেলেমেয়েরা কিন্তু এখনো মুড়ি বাতাসা খেয়ে রয়েছে, তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, তারা জানে না কি হবে, কবে ভ্যাকসিন বেরোবে, কবে অল খুলবে, কবে স্বাভাবিক হবে পরিস্থিতি। তো আমাদের ওই কথা বলার কি লোকের অভাব? ডাল ভাতটা জোগাড় হয়ে যাচ্ছে। আমাদের কি একটা ফেডারেশন দরকার? আমাদের কি একটা জিনিস দরকার ছিল যেখানে আমাদের মানে আর্টিস্টদের, টেকনিশিয়ান ভাই বোনদের এবং থিয়েটারের সাথে প্রতিটা মানুষ যারা অ্যাসোসিয়েটেড তাদের প্রবলেম গুলো অ্যাড্রেস করার মানুষ কি নেই? আমাদের কি একটা ফেডারেশন, এটা আমার প্রশ্ন, মানে এটা আমারও, আমি ঠিক উত্তরটা জানি না, এটা আমারও প্রশ্ন। মানে এটা খুব একটা বড় আলোচ্য বিষয়, আমি বাকিদের থেকে এটাই জানতে চাইবো তারা কি ভাবছে। এবং থিয়েটারের সাথে প্রতিটা মানুষ যারা অ্যাসোসিয়েটেড তাদের প্রবলেম গুলো অ্যাড্রেস করার মানুষ কি নেই? তনিষ্ঠা হয়ে গেছে? এটা আমার প্রশ্ন, মানে এটা আমারও, বাকিরা আমি মিউট ঠিক করে দিলে উত্তরটা বোধহয় জানি না, প্রবলেমটা এটা হবে না। আমারও ঠিক আছে, প্রশ্ন। পরের বার দেখছি মানে এটা আপনি খুব একটা বলবেন। বড় আলোচ্য বিষয়। একটা প্রশ্ন আমি এসেছে। বাকিতে ইকো হচ্ছে আমার কথাগুলো। জি, Yeah, I feel like the সমস্যা। Facebook আমার video is playing on one of our devices. I checked mine, they're not mine, which because parallelly I'm able to hear with the lag. Hmm. The same thing with the lag. Yeah, yeah, yeah. করে Okay. দিলে বোধহয় প্রবলেমটা হবে না। ঠিক আছে, পরের বার দেখছি। We just have to mute our mic. Who is not talking? একটা ইকো হচ্ছে আমার কথাগুলো। জি, Yeah, I feel like the সমস্যা। Facebook video is playing on one of our devices. I checked mine, they're not mine, which because parallelly I'm able to hear with the lag. The same. Hello. শোনা যাচ্ছে? পরপর কিছু প্রশ্ন এসছে, তাহলে আমি প্রশ্ন অনুযায়ী যাচ্ছি। এর পরের প্রশ্নটা আমি জয়ন্তদার কাছে যাব। দেবাশিস বিশ্বাস, দেবাশিস দা করেছেন, থিয়েটারে কি চাহিদার থেকে যোগান বেশি বলেই আমজনতার কাছে যাচ্ছে না? আমাদের দেশে আরো মূল সমস্যা রুটি কাপড়া মকান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য। এই প্রশ্নটা আমি জয়ন্তদাকে কি চাহিদার থেকে Could you please translate that question for me? थिएटर में चाहिए কি বলবো, जितना डिमांड है उससे ज्यादा চাহিদা থেকে যোগান বেশি, जितना डिमांड ट्रांसलेट করে কি বলতে उससे ज्यादा এই মুহূর্তে মাথায় আসছে না। চাহিদার থেকে যোগান বেশি, তাই জন্যই এটা আমজনতার কাছে যাচ্ছে না, এই প্রশ্নটাই রাখা হয়েছে। चाहिदार থেকে যোগান বেশি, তাই জন্যই मतलब जितना डिमांड है उससे सप्लाई ज्यादा है थिएटर में, इसीलिए शायद ये आम मतलब पहुंच नहीं पा रहा है, उससे सप्लाई ज्यादा है। हमारे देश में आज भी रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य यही मेन प्रॉब्लम है। Right, right. में आज भी रोटी कपड़ा और मकान, ये क्वेश्चन में जॉइंट And शिक्षा और yeah. स्वास्थ्य यही। And was Tanishta talking about a lack of infrastructure Right. for theater artists to have like a theater artist union and things like that, where we can actually earn with a structured way? About a lack of infrastructure. If I was following right, for theater artists to have yes, you're following right. like a theater artist union. शायद हमारे यहाँ पे आवाज नहीं है बोलने के लिए, आवाज उठाने के लिए कोई नहीं है। हम लोग बहुत कम से ही संतुष्ट होते जा रहे हैं, कुछ चंद रुपए सैलरी ग्रांट पाने से ही हम लोग शायद सेटिस्फाइड समझ रहे हैं खुद को। Right. और Yeah, I got that. ओपन हो गया, सीरियल भी चालू हो गए, शूटिंग सब चालू हो गई, लेकिन थिएटर फुल फ्लेज में तो दूर की बात है। ठीक ठाक से मतलब हम सोचने में भी कभी एक ब्लॉकेज बिठा दिया गया है, जैसे ऐसा ही এটাই বলতে চাইছিলিস তো তনিষ্ঠা? তো সেটা কেন হচ্ছে, মানে কাহিনী সেটা এর জন্য কোথাও একটা আমাদেরই ফল্ট আছে। এই প্রশ্নটা তনিষ্ঠা আমাদের কাছে, মানে तनिष्ठा ने ये सवाल हमारे पास भी रखा है कि कोई फॉल्ट शायद हम में ही रह गया हो, कोई खामी हम में ही रह गई होगी, इसके कारण नहीं है। এর জন্য কোথাও একটা আমাদের फॉल्ट আছে। এই প্রশ্নটা तनिष्ठा আমাদের কাছে, মানে तनिष्ठा ने ये सवाल हमारे पास भी रखा है कि अभी ये क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं कि চাহিদা থেকে যোগান বেশি হলে প্রবলেমটা হচ্ছে, আমজনতার কাছে পৌঁছাচ্ছে না। এটা বিষয়ে জয়ন্তদার কি বলার আছে যদি একটু বলতে। আমরা বাকিরা মিউট করে চাহিদা থেকে যোগান বেশি হলে প্রবলেমটা হচ্ছে, আমজনতার কাছে পৌঁছাচ্ছে না। এটা বিষয়ে জয়ন্তদার কি বলার আছে? বাকিরা মিউট করে।
শুধু থিয়েটার নয় বিষয়টা, মানে সবকিছুরই প্রোডাকশন অনেক বেশি আমাদের এখানে। জাজমেন্ট কেন এন্টারটেনমেন্ট সেগুলো ভীষণভাবে জড়িত, মানে আদার্স যেগুলো আমাদেরকে এন্টারটেন করে আর যেগুলোর উপর নির্ভর করে কে কিভাবে এন্টারটেন থেকে অনেক করে। তো যোগান শুধু আচ্ছা, আমি আমি যে জিজ্ঞাসা করি যে আমাদের বাড়িতে দেখবে আমরা আমাদের বাড়িতে আমার দাদা আছে, মা আছে, আমাদের বাড়িতে সবাই ফ্যামিলি মেম্বার আছে, দেখবে তাদের কাছে তারা কটা থিয়েটার দেখতে যায় এটা একটু ফলো করবে মান্থলি, তাহলে তুমি বুঝে যাবে যে মানে কি রেশিওটা দাঁড়াচ্ছে ভারতের পুরো থিয়েটারে কতজন দর্শক, মানে যারা থিয়েটার করে না, একদমই দর্শক যারা থিয়েটারটা দেখতে ভালোবাসে এমন। তো আর কি হয় যখন কিনা আমাদের কাছে কোনো, যখন কিনা মানুষের কাছে অবশ্যই, মানে সেটা যে এই কোনো এই ক্ষেত্রেই। ভিজুয়ালাইজ করা এই সমস্ত বিষয় আসেনি, তখন যখন অবশ্যই, সেটা যে কোনো ক্ষেত্রেই। হুম, যদি বই ছিল, বইগুলো ভীষণ গুরুত্ব ছিল, মানে শরৎচন্দ্রের নোভেলও তাদের কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, বই নিয়ে ঘুমোতো তারা, বালিশের তলে রেখে দিত, বাড়িতে লোক যেন না দেখ, মানে এতটা তাদের সঙ্গে রিলেশন এবং সেটার সঙ্গে। কিন্তু বেড়ে গেছে যে ভালো কোশ্চেন এটা, যে প্রোডাকশন বেড়ে যাওয়াতে, কিন্তু শুধু ওটা প্রোডাকশন বেড়ে, এটা অল টোটাল আমাদের প্রোডাকশন এত বেড়ে গেছে, মানে ডিভাইস এত চলে এসছে, এত প্রোডাক্টিভ হয়ে গেছে, অবজেক্ট এত বেড়ে গেছে আমাদের সোসাইটিতে, যে শুধু মোবাইল নয়, মানে মোবাইলটা তোমাকে এজ থাকলে হবে না, মানে সে কি মোবাইল বেরিয়েছে না, এখন পুরো স্ক্রিনটা দেখা যেতে হবে সেখানে, শুধু মোবাইল হলেও হবে না, 40 নচ চলে এসছে ডিসপ্লে, এখন মোবাইলে। চাহিদা তো বেড়ে চলেছে মানে এত মানুষের। প্রোডাক্ট, এত অবজেক্ট নচ বেড়ে ডিসপ্লে। যাচ্ছে, তো মানুষ তো অবজেক্ট দেখবে বাইরে, না মানুষ যত আউটওয়ার্ডস হবে তত কি হবে তাদের ইনওয়ার্ডস, মানে থিয়েটার কি একটু ভেতরের খোঁজ, তো তারপরে সে রিলেশনে যাবে, সেটা নিয়ে শেয়ারিং এ যাবে, প্রথমে তো একটা নিজের কাছে খোঁজ থাকবে যে কি শেয়ারিং করতে চাইছে সে প্রথম, তো তারপর সে শেয়ারিং এ যাবে ওটা নিয়ে। কিন্তু সেই নিজের খোঁজটাই চলছে না, বেশি চলছে চারিদিকে যে বিষয়গুলো আমাদেরকে দেখানো হচ্ছে সেটা নিয়ে আমরা বেশি ইনভলভ হয়ে থাকছি। তো তার ফলে এটা আমরা আলোচনা করছি ঠিকই, কিন্তু আমাদেরকে একদম নিজেদের সবার পার্সোনাল লাইফ থেকে বুঝতে হবে, আমি এবং আমার থিয়েটার এবং আমার পারিপার্শ্বিক, আমারটা বুঝতে হবে প্রথমে, আমি কিভাবে রিলেট করছি, ফ্যামিলি এবং আমার যে নেবার্স তারা কিভাবে এটাকে নিচ্ছে, এখান থেকে বুঝতে হবে যে এর চাহিদা, এবং এটা কেন ফেলিওর, যদি ফেলিওর হয় কেন ফেলিওর হচ্ছে, মানে খুব ঘরোয়া জায়গা থেকে এটাকে বের করতে হবে। কেননা এটা তানিশটা বলছিল যে আমাদের পরিকাঠামো, হ্যাঁ পরিকাঠামোর জায়গায়, মানে পরিকাঠামো তো প্রথম দরকার, এটাকে কেউ গুরুত্ব দেবে না। কয়েকদিন আগে আমি এটা নিয়ে কথা বলছিলাম আর একজনের সঙ্গে, বা লিখেছিলাম যে থিয়েটারকে গুরুত্ব দেবে না কারণ তার বাণিজ্যিকরণ হয়নি, আর বাণিজ্যিকরণ না হলে না সরকার গুরুত্ব দেবে, না বিজনেস, মানে যারা বিজনেস করে, দ্য ক্যাপিটালিস্ট অ্যান্ড গভর্নমেন্ট, দে বোথ উইল নট give us a important if it don't become no is, what do you call it, it should come in a means,
in a আমার মনে হয় concrete যেটা manner জয়ন্তদা, to মানে reframe. আমিও একমত Otherwise, জয়ন্তদার people এই will not কথাটার সাথে। give the আমার importance মনে to হয় it. যেটা জয়ন্তদা, মানে ইনভেস্টার স্পন্সরস প্রয়োজন থিয়েটারে, Economically ইনভেস্টার্স beneficial. প্রয়োজন। Is that, yeah? We need more investors. We need people to come and invest in theatre. Right, right, But absolutely. but Economically beneficial. Is that, We yeah? need more investors. We need people to come and invest in theatre. Right, Indeed. right, absolutely. তনিষ্ঠা একটু সাউন্ড ডিভাইসটা এই চেক করে নিবি পরিকাঠামোটা প্লিজ, তৈরি হতে কারণ অনেকটা তুই সময় লাগে, কথা বললেই যেহেতু ইকো আমাদের, হচ্ছে। তুমি যদি বাংলা থিয়েটারই দেখো, তো একসময় আমাদের প্রফেশনাল থিয়েটার ছিল। করে নিবি প্লিজ, কারণ তুই কথা বললেই ইকো হচ্ছে। যে জয়ন্তদা বল। তো একসময় প্রফেশনাল থিয়েটার ছিল, জয়ন্তদা বল। তো সেখানে দাঁড়িয়ে কি হলো, যে তখন সেলিব্রিটি আর্টিস্টরা কাজ করছে সেখানে, মানে আমি আমি রিয়ালিটি নিয়ে কথা বলি, যেটা ঘটেছে। সেলিব্রিটি আর্টিস্টরা বেশিরভাগ টলিউডের বা যারা কিনা থিয়েটারে সেলিব্রিটি, এমন লোকরা কাজ করছে সেই প্রফেশনাল থিয়েটারে। সেখানে লোক দেখতে যাচ্ছে, রেডিওতে তার অ্যাড হচ্ছে, আমি ছোটবেলায় শুনেছি যে এই থিয়েটার হলে এই দেখানো হবে, রঙ্গনাতে এই থিয়েটার দেখানো হচ্ছে, রবি ঘোষ আছেন, এ আছেন। তো যেহেতু এটা একদম প্রফেশনাল জায়গায় ছিল, সেটা মানে প্রফেশনাল মিনস যেখানে টাকার আদান প্রদান, বাণিজ্যিকরণ, সেটা বলতে চাইছি এই জায়গায়। তো কিন্তু পরবর্তীকালে যখন মানে ওই টাইমে ওই সময়টায় দেখবে একই সঙ্গে হচ্ছে গ্রুপ থিয়েটার আসছে, যেটা কিনা বললে যে একটা পলিটিক্যাল মুভমেন্ট আছে, এবং তার সঙ্গে টিভি ঢুকছে ঘরে ঘরে। এটা আমাদের মনেই রাখতে হবে, কিচ্ছু আমরা যতই ভাবি, কিন্তু আমাদের রিয়েলিটিকে সবসময় গ্রহণ করতে হবে, কে এফেক্ট করছে কে এফেক্ট করছে না, এটা আমরা ক্লিয়ার দেখতে পাই। তো একই ঘটছে। তো আস্তে আস্তে শুধু প্রফেশনাল থিয়েটারের মানে এটা তো এমন নয় যে ওটা থাকলো না, তার তার বাণিজ্যিকরণ থাকলো না বলেই কিন্তু প্রফেশনাল থিয়েটারটা নষ্ট হলো, এমনটা নয়। যে আচ্ছা গ্রুপ থিয়েটার কাজ বেশি করছিল, গ্রুপ থিয়েটার দেখতে যাচ্ছে, তার মধ্যে একটু পার্থক্য ছিল, নিশ্চয়ই ছিল। তো সেখানে এটা নয় যে গ্রুপ থিয়েটারের জন্য প্রফেশনাল থিয়েটার বাজে মন্দা যাচ্ছে বা এমনটা নয়, যেহেতু প্যারালালি আরো কিছু মিডিয়া তখন চলতে দিচ্ছিল না, বিজনেসটা আসছিল না। তো সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা আজকে থিয়েটারটাকে এটা এটা সত্যি নিজের কাছে নিজেকে কোশ্চেন করার দরকার, এবং নিজের বোধ দিয়ে যে এটাকে কোন জায়গায় নিয়ে যেতে পারি, যে এটার একটা গ্রাউন্ড প্ল্যান দরকার হয় সবকিছু। and for theater we don't have any ground plan here, not only in West Bengal and only in India, all over the world is the same condition is there. So theater, so we need one ground plan, and then we need to move with it, and let's see it will work. It can failure one time, two times, three times, or it could be failure, but it's not a matter, but we can try to make one ground plan and go look for it and go with it, and let's see what could be happen. Only this could we do. I think we need to make more meetings and serious meetings, and write down something and work with it, not like only talking and these things. We have to fix something that okay, Yeah, next yeah, 1 month we will do these things and go for it. of course. Then Yeah. maybe And we could see some result. and also I think we need to move Yes. away from It's not the like this. narrative of You, me, and theater. Yes. and also I think we need to move away from the narrative of romanticizing the struggle, right? Like I think Sorry, Vishnu. Tanishta was I yeah no like Tanishta was saying right? Like I think Tanishta was sorry no like okay Tanishta I think was there's a little saying- bit of lag and I'm trying to catch up with
all the 4 videos. Tanisha, you're on mute in case you wanted to talk. I'm trying to catch up with all the 4 videos. Tanisha, you're on mute in case you wanted to talk. Okay. Okay. Now can you hear me? I guess. Yes. Yeah. Yes. What I was saying is we need good strategies. We need Right. to strategically like think in a better way that how can I give a good shape to my theater? Like how can I bring in more brighter prospects for theater? এই Right. স্ট্র্যাটেজিক্যালি এগোনোতে আমার একটা মনে হচ্ছে আমরা একটা কোলাবোরেটিভ ভাবে কাজ করেছিলাম থিয়েটারে, মানে আমরা প্রত্যেককে নিজেদের পকেটের পয়সা দিয়ে একটি নাটক আমরা উপস্থাপনা করেছি এবং সেই নাটকটার মধ্যে কিছুই ছিল না, অথচ সবকিছু বলা ছিল এবং সেটা মানুষের কাছে এমন ভাবে পৌঁছেছে। আজকে আমাদের পকেটের টাকাগুলো যেগুলো আমরা খরচ করেছি সেই টাকা কিন্তু ফেরতও চলে এসছে আমার পকেটে, অথচ এবং আমি প্রফিটে রান করছি সেই প্রোডাকশনটা নিয়ে। আমি এটা একটা এক্সাম্পল দিলাম যে এভাবেও ভাবতে পারি স্ট্র্যাটেজিক্যালি। আমি এক্সাম্পল দিলাম যে এভাবেও ভাবতে পারি স্ট্র্যাটেজিক্যালি। অপ্রয়োজনীয় জিনিস কমালাম তাল মেলানোর জন্য, মানে কেউ একটা মানে এই যে এখন নাটকে অপ্রয়োজনীয় কোরিওগ্রাফি, অপ্রয়োজনীয় ডিজাইনিং দিয়ে চাপা দিয়ে নাটকের কনটেক্সটটাকে চাপা দিয়ে দেওয়া, ওইটাকে বড় করে দেখা, ওইগুলোকে কি আমরা কমাতে পারি না? আর্টিফিশিয়ালিটিটা আমি বলছি, আমরা কি একটু আর্টিফিশিয়ালিটিটা কমাতে পারি? এটা তনিষ্ঠা, কমাতে পারি। হ্যাঁ, এটা কি হবে যে এটা তো পুরোপুরি ডিপেন্ড করছে যে থিয়েটার করছে। ধরো তুমি তোমার আইডিয়াস দিয়ে থিয়েটার করছো, আরেকজনের আইডিয়াস দিয়ে থিয়েটার করছে। তোমার কাছে যেটা বাড়াবাড়ি লাগছে সেটা তার কাছে বাড়াবাড়ি নাও লাগতে পারে, তার কাছে প্রযোজ্য লাগতে পারে। তো এখানে তো আমরা ওই ফ্রিডমটা তো থাকবে, তো আমরা কিছু ঠিক করে দিতে পারি। হ্যাঁ, আমি বলছি থিয়েটারকে স্ট্র্যাটেজিক্যালি যদি আমি দেখি, এই যে পয়সা উঠে আসে না একটা প্রোডাকশন থেকে, আমি বলছি থিয়েটারকে স্ট্র্যাটেজিক্যালি যদি আমি দেখি, এই যে পয়সা উঠে আসে না একটা প্রোডাকশন থেকে, Also, and আমি as পয়সাটা ওঠাবো কিভাবে? Jayan said about building from ground up and building some groundwork, and definitely strategies. And also, I'm thinking of moving away from the narrative of romanticizing the struggle, right? So in theater, there is no money. You do everything for exposure. I think that mindset needs to change, and we need to start valuing our work in economic terms also. And I'm not saying yes, just money, like, oh, I'm doing theater only for money, but also seeing how can I survive with this, and how can I probably crossbreed. Like, I use theater training in corporates, and I direct my plays. My plays don't pay me as much as my corporate training, but something is sustaining me, and that is also from the theater world itself. So yeah, one of my theater colleagues had said about an artist niche. Like, we teach, we facilitate theater. So to create such economic explorations for ourselves, I think is important. We facilitate theater. So to create such economic explorations for ourselves, I think is important. yes. It's a very What good idea- point. Economic exploration. We need to think more strategically for. Nowadays it will not work. The 10 years before It's a very good point. Economic exploration. We need to think more strategically for. we have the idea like 10 years before how to tackle with the social condition in theater. It will not work nowadays. Even 2 years before what we think, it will not work today, because it's repeatedly is changing. Our condition, our social condition, our economical condition is changing rapidly. So we have to change our strategy each and every day, and new things, and how to tackle the situation, the present situation. And yes, it's not something policy and it's work for me. It could work for me, but it could not work for you maybe. So we have, so that could be helpful for follow to other people also, is like how they can okay, I know 100 money or 500 money, so I get my money return.
So it could be a strategy, but it could work for maybe for you and for maybe for me, but not for other people for that one ground So I plan. think, yeah, that's why it's important to figure out what works for us, right? That's also an exploration of like teaching theater works for me. Whereas one of my actor colleagues, she doesn't teach children. See, she instead acts in ads. And that becomes the financing for our theater lives. So yeah, if you're not directly earning from theater, I think we'll definitely have to figure out ways of using the skills that we find here in different fields to earn it. Yes. Yeah. হ্যাঁ মানে দেয়ার উইল বি ইন্ডিভিজুয়াল Yes. ডিফারেন্সেস। আজকে আমি Absolutely, থিয়েটারটাকে কিভাবে absolutely. দেখছি Yeah. যেটা What I do তুমি for দেখছো me না, also. এবং দেয়ার আর ইন্ডিভিজুয়াল বিকজ we have individual differences, আমরা আলাদা আলাদা মানুষ, we have subjective differences, এবং there are individual but যেহেতু the problem is we are communicating right now because of we are discussing the problems of theater, আর কিভাবে থিয়েটারটাকে ভালো জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। তো এই যে গ্লোবাল, আমি বলছি গ্লোবালি থিয়েটারটাকে একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের কিছু স্ট্র্যাটেজিক্যালি এগোনো দরকার। ডিসকাসিং দ্য প্রবলেমস অফ থিয়েটার, আর কিভাবে থিয়েটারটাকে ভালো জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। এই যে গ্লোবাল, আমি বলছি গ্লোবালি থিয়েটারটাকে একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের কিছু স্ট্র্যাটেজিক্যালি এগোনো দরকার। বলতে আবার আনমিউট করে আবার রশ্মিও, হ্যাঁ রশ্মি মিউট আছে, তনিষ্ঠা বলছিস বল, কন্টিনিউ। হ্যাঁ মানে আমি বলছি গ্লোবাল ক্রাইসিসটা তো এটা, যে থিয়েটার আজকে সিনেমা এত দূরে গিয়ে গেল, থিয়েটার কেন আমরা এখনো সেই এক্সপেরিমেন্ট এক্সপ্লোরেশনের জায়গায় এখনো নিয়ে যেতে পারছি না? অথচ থিয়েটারে কি ভালো কাজ হচ্ছে না? 100 বার হচ্ছে। হাজার হাজার দল আজকে স্পেস নিয়ে কাজ করছে, বিভিন্ন মানে স্পেস অল্টার করে মানে ইনস্টলেশন করে সেই জায়গায় কাজ করছে, প্রসেনিয়াম থেকে বেরিয়ে ফরম্যাট ভেঙে নানাভাবে নানান কনটেক্সটের ওপরে কাজ হচ্ছে। আমি বলছি এইগুলো আরো বেশি বেশি মানে আমাদের সোশিও পলিটিক্যাল ক্রাইসিস গুলো নিয়ে আরো মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে হবে। আমাকে আমার কমফর্ট থেকে, আমার কমফর্ট শিল্ড থেকে বেরিয়ে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে হবে, তবে তো গিয়ে আমি প্রচারটা পাবো। দেন কামস দ্য পাবলিসিটি। তবে তো গিয়ে দুটো মানুষ মাউথ পাবলিসিটিতে বলবে যে এই তো একটা দারুণ একটা নাটক দেখে এলাম বা দারুণ পারফরমেন্স দেখে এলাম। মাউথ পাবলিসিটি আমার মনে হয় খুব বড় বিষয়। দেখে এলাম বা দারুণ পারফরমেন্স দেখে এলাম, মানে বেরিয়ে পড়তে হবে নিজের জায়গাটা। একদমই ঠিক, কিন্তু এই বিষয়ের চিন্তা ভাবনা কিন্তু বেশ কয়েক মানে মানে বেরিয়ে পড়তে হবে হ্যাঁ নিজের জায়গাটা। প্রচুর মানুষ আছে যারা বেরিয়ে পড়ে কাজ করছে, মানুষের কাছে একদম গিয়ে কাজ না, করছে, অবশ্যই। আমরা জানি তাদেরকে, কিন্তু অবশ্যই আমরা জানি, এবং আমাদের এই চিন্তা ভাবনাটা তো আজকের নয়, কিন্তু কোনোভাবে এই চিন্তা ভাবনাটা চিন্তা ভাবনা জায়গাতেই থেকে যাচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। মানে এটা আমি বলছি না যে তারা চিন্তা করে নিশ্চিন্তে আছে, তারা নিশ্চয়ই চিন্তাই আছেন, কিন্তু কোনো জায়গায় যেন ওটা একটা রেজাল্ট এসে দাঁড়াচ্ছে না। মানুষের কাছেই পৌঁছতে হবে কিন্তু, এবং থিয়েটার তো কাজই সেটাই যে আমরা তো মানুষ ছাড়া তো করতে পারি না, যে ধরনেরই মানুষ হোক। আমাদের দরকার হয় কিছু লোকের যারা দেখবে, বিভিন্ন লোক তাদের অডিয়েন্স বলছে, উইটনেস বলছে, যেভাবে যে, কিন্তু আসল মানে প্রবলেমটা মানে আমাদের মানে থিয়েটার নিয়ে নয়। থিয়েটার তো তার কাজ চলছে, ভালো প্রোডাকশন হচ্ছে, খারাপ প্রোডাকশনও হচ্ছে, সব মিলিয়ে মানে কোয়ালিটি জায়গা থেকে, তার টেকনিক্যাল জায়গা থেকে বলছি, খারাপ ভালো সব মিলিয়ে হচ্ছে। তার মানে টেকনিক্যাল ফেলিওর হলে আমরা তাকে বলি যে আচ্ছা হলো না, যেটা মানে যেটা তার ডাইরেক্টর চেয়েছিল যেভাবে, সেভাবে করতে পারেনি, তখন আমাদের কাছে মনে হয় যে ঠিক আছে, এটা দাঁড়ায়নি, সে আবার পরে চেষ্টা করে ওটাকে আবার দাঁড় করে। তো এরকম ভালো মন্দ কাজ চলবে, কিন্তু কিন্তু এটা তো হচ্ছে, সবসময় হচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরে এরকমটা হচ্ছে, কিন্তু তাহলে কি মিসিং যাচ্ছে আমাদের কি মিসিং যাচ্ছে? আসল হলো গিয়ে আমরা যারা থিয়েটার করি তাদের ফার্স্ট নিজেকে কোশ্চেন করা উচিত, আমরা থিয়েটার থেকে কি চাইছি। ফার্স্ট কোশ্চেন প্রত্যেককে, যে আমরা থিয়েটার থেকে কি চাইছি। আমরা কি ভাবছি থিয়েটার করে কোটিপতি হব? কেন করছি? যে মানে ঠিক আছে, কিন্তু মানে একটা
একটা চাওয়া থাকে তো, যে আমার একটা এক্সপেকটেশন থাকে যে আচ্ছা আমি কি দর্শকের হাততালি চাইছি শুধু, আমি আমি কি মানুষের কাছে পৌঁছতে চাইছি আমার ভয়েস নিয়ে, নাকি আমি একটা আমার সংসার চালানোর জন্য আমি একটা তার মূল্য চাইছি, আমার পারিশ্রমিক চাইছি, বা আমি কি 4 চাকা গাড়ি নিয়ে ঘুরতে চাইছি থিয়েটার করে, বা আমি কি সিরিয়ালে যেতে চাইছি থিয়েটার করে। মানে পুরো একটা ক্লিয়ার ধারণা থাকতে হবে তার সেটা সম্বন্ধে। তাহলে তুমি যে বিষয়টা নিয়ে মানুষ চাইছে যে মুভ করবে, তাহলে যারা সিরিয়াসলি থিয়েটারটা করতে চাইছে থিয়েটারটার জন্য, যে তারা সবকিছুই চায়, তারা এটা চায় তাদের, আমি বলছি না যে তারা চায় না যে এখান থেকে পারিশ্রমিক পাবো না, তারা চায় এখান থেকে, কেন তাদের এটা তো তাদের চাওয়াটা তো মানে ভুল নয়, এটা তো উচিত। তারা এখানে 24 আওয়ার্স দিচ্ছে, তারা কিভাবে করতে পারবো না? আমার আমার সকালে উঠলে আমার ব্রেকফাস্ট লাগে, আমার লাঞ্চ লাগে, আমার ডিনার লাগে, তো এবং গ্যাস লাগে, এগুলো আমি কিভাবে ডিনাই করব? তো সেখানে দাঁড়িয়ে আমার একটা আর্থিক সঙ্গতি দরকার হবে, এবং যেখানে আমি আমার সময় দিচ্ছি সেখান থেকেই ওটা আসা প্রযোজ্য। মানে এটা এটা ভুল নয় যে আমি যদি ওখান থেকে একটা আর্থিক সাহায্য চাই, আমি আমার পারিশ্রমিক চাই আমার কর্ম থেকে। তো Navamita, could সেটা I আগে ক্লিয়ার please হতে হবে, have তাহলে কি হবে, the কিছু মানুষ আছে যারা সিরিয়াসলি ভাবছে করে ওঠে না, বা আশেপাশের মানুষদের দেখে যে এদের টেন্ডেন্সি গুলো না মানে ঠিক Navamita, could I please have the the translation of the question that he asked in the beginning of he said the first question of theater, and also Tanishta said something about comfort zones, and and I think questioning the comfort zones before worrying about publicity or something like that. I just wanted to for me to follow it. He said the first question of theater. तनिष्ठा was speaking about the comfort zone, before that worrying comfort about zone से निकल publicity के or काम something करना like होगा, उसके बाद तो पब्लिसिटी, पहले तो एक अटेम्प्ट लेना होगा, उसके बाद तो पब्लिसिटी। तनिष्ठा टू म्यूट कर म्यूट लेना होगा। হ্যাঁ তনিষ্ঠা এই বলবে তে। কথা বলছি না। তনিষ্ঠা আর জয়ন্ত একটু মিউট করো, আবার যখন বলবো তখন I think তো আমি একটু ট্রান্সলেটটা করে নিই। হ্যাঁ এবার ইকো হচ্ছে না, ঠিক আছে। হ্যালো, হ্যাঁ আর ইকো হচ্ছে না, ঠিক আছে। মিউট বাকিরা মিউট থাকলে আর হবে না, এই প্রবলেম। तो तनिष्ठा बोलছিল, तनिष्ठा कह रही थी कि पहले कंफर्ट जोन से निकल के एक अटेम्प्ट लेना होगा जो हम करना चाह रहे हैं, कुछ एक ऐसा कुछ जो कुछ डिफरेंट और यूनिक हो, उसके बाद हम पब्लिसिटी के बारे में सोचेंगे, क्योंकि पब्लिसिटी करने के लिए तो पहले एक अच्छा काम होना जरूरी है। और उसी कंटेक्स्ट में जनता ने कहा कि जो तुमने भी अभी पूछा मुझे प्राइवेट चैट में कि व्हाट इज द क्या उसके लिए क्या ज्यादा लग रहा है, कि जनता ने कहा कि तुम्हारे लिए जो ज्यादा लग रहा है, शायद जो बना रहे हैं उसके लिए वो सही लगे, जो मेक कर रहा है, जो मेकर है, उसी के मुताबिक तो थिएटर होता है ना। मैंने इसी बात में बात करते हुए जनता ने कहा पहले हमें क्लियर होना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए, हमें थिएटर से क्या चाहिए, हमें क्या थिएटर करके करोड़पति बनना है, या फिर हमें जस्ट अपना नीड जितना है वही पाना है, या फिर हम थिएटर करके सीरियल में जाना चाहते हैं, या हम थिएटर बस तालियां बटोरने के लिए कर रहे हैं। ये हमें पहले क्लियर होना होगा, उसके बाद ही कुछ बन सकता है, ऐसा जयंतदा ने कहा। And I think I also heard about the socio-political environments here and there. I mean, not necessarily in the direct right now talks, but yeah, I completely understand it, and I think it's a negotiation of why are we doing the kind of theater that we are doing. Like is it for applause, or is it for telling a story of mine that I really want to tell, or whatever it is. And often I also think like sometimes the economics or the finances of something and the socio-political stance of it doesn't necessarily go together. For example, if I were to do something on gender politics, it is quite difficult at this point to be getting funded for that, like earning out of it. So I think the negotiation then comes from, okay, where do I then do my earning? Where do I focus on where to get, well, for a lack of better word, bread and butter from, and where do I tell my story? So often, also I find this forcing of saying the money has to come from the place I'm extremely passionate about, a little difficult to negotiate with, because sometimes the stories I'm telling might take a while for
for it to become financially viable, if even that is the goal. So to negotiate it, just see where else we can use this, the same set of skills to earn our bread and butter. Yeah. Thank you, Navamita, for the translation. इसके बाद जयंतदा ने कहा कि अगर किसी को ऐसा चाहिए होता है कि थिएटर करके ही वो जो तुमने भी अभी कहा कि थिएटर करके ही वो अपनी रोजी रोटी कमाए, तो इस चाहत में, क्योंकि उसने अपना 24 आवर्स दिया है इसके लिए, तो ये चाहने में कोई गलत नहीं है, ये तुमने भी अभी कहा। तो এবার জয়ন্তদা কন্টিনিউ করতে পারো, তুমি যেটা বলছিলে, মাঝখানে আটকাতে হলো, সরি। হ্যালো, আমি শুনতে পাচ্ছি না, একটু আমি জানি না কি অসুবিধা হচ্ছে, আমার কথা শোনা যাচ্ছে কিনা আমি জানি না, কিন্তু শোনা যাচ্ছে তোমার কথা, বলো বলো, আমরা মিউট করে রেখেছিলাম, এখন কোনো কথা বলছি না। আমি তোমাকে আটকালাম এই ট্রান্সলেশনটার জন্য, জিজ্ঞেস করছিল, তাই আবার তুমি কন্টিনিউ করতে পারো, যেটা বলছিলে সেটাই, কি প্রসঙ্গে কথা হচ্ছে। আমাকে বললেন, আমি মাঝখানে আমার মাইকটা বন্ধ হয়ে গেছিল, শুনতে পাচ্ছিলাম না। তো হ্যাঁ, আমাদের এবার কি হবে তানিষ্ঠা, যে আমাদেরকে একটু অন্যভাবে নয়, একটু নিজেদেরকেই ভাবতে হবে যে আমাদের থিয়েটারটা এখন কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, এটা দেখে নিতে হবে যে কোনখানে আমাদের স্ট্যান্ড পয়েন্টটা কোথায় আছে এখন এই মুহূর্তে, এবং পারিপার্শ্বিক বিষয়গুলোকে একবারই ইগনোর না করে, কেননা ওগুলোকে ইগনোর কিছুতেই করা যাবে না, যে পারিপার্শ্বিক প্রেশারগুলো, আমাদের প্রেশার বলো বা যে পরিস্থিতিগুলো আছে এটা। আর তো আর যতক্ষণ না পরিকাঠামোর জায়গাটা ঠিক করতেই হবে, না হলে পরিকাঠামোর জায়গা ঠিক না হলে আমরা বুঝতে পারবো না যে আমরা মুভমেন্টটা কোন দিকে করব। প্রথম তো যে কথা আছে না, অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট, তো আমাদের এটা মানে হয় যে আমরা কোনো একটা মুভমেন্ট চালাতে পারি না, ভীষণ ডাইভার্ট হয়ে যায় মুভমেন্ট গুলো। কেন বিভিন্ন জনকে আমি দেখি যে মুভমেন্টের যে স্পন্টিনিটি থাকে, সেটা তো স্পন্টিনিটি নির্ভর করে তার বিলিভ এবং ট্রুথের ওপর, তো যে মুভমেন্টটা চলে তার উপর। ওটা কোথায় মানে ওটা খুব ল্যাক করে যায়, মানে ওটা পড়ে যায়, দেখা যায় না ওটা, মানে ওপরে একটা বিষয়, ভেতরে আর একটা বিষয় থাকে। এখান থেকে যতক্ষণ মানে থিয়েটার তো নিজে কিছু করতে পারবে না, আমরা তো মানে তার সবকিছু, মানে আমাদের মধ্যে আমাদেরই করতে হবে, যারা থিয়েটার নিয়ে আছি তারাই করবে। তো থিয়েটার তো আলাদা কোনো বিষয় না যে একা 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 হয়ে যাবে, এমনটা নয়। তো এবং যারা আছে তারা যত এটার সঙ্গে সিরিয়াসলি অ্যাপ্রোচে যাবে, তাদের যতটা পারা না পারা সেটা যতটা বুঝবে, তাদের ডিরেক্টর হিসাবে, দর্শক অ্যাক্টর হিসাবে, সবটাই, যে তাদেরকে নিজে কনফিউজ হতে হবে যে আমি কতটা পারি কতটা না পারি। এটা একটা পারফর্মিং আর্ট, এখানে যে আমি মজা করে ফেলতে পারি না দাঁড়িয়ে, যে আমাকে থিয়েটারে মানে স্বাধীনতা আছে বলে আমি মানে কিছু একটা করে ফেলতে পারি না, তার একটা গুরুত্ব কমে যায় তখন। না, এটাও গুরুত্ব কমার একটা কারণ, যে আমরা যে কেউ যখন তখন যা কিছু করে ফেলতে পারি না, যে আমাদের কাছে স্বাধীনতা আছে। এটা আমরা, আচ্ছা আমি শুনলাম যে 10 জন মিলে মাঠে গিয়ে থিয়েটারটা করে নেওয়া যায়, বাবা কিন্তু এর পেছনে তো একটা আইডিওলজি আছে, এর পেছনে একটা একটা সময় গেছে সেই মানুষগুলোর, যারা এটা খুঁজে পেয়েছে এটা করবার জন্য। সেই স্রোত থেকে বাইরে গিয়ে আমি চট করে মানে আবার নদীতে ঝাঁপ দিচ্ছি, যে নদীতে অলরেডি অতটা স্রোত, আমি তো জানি না সাঁতার কিভাবে কাটতে হয়, কিভাবে হাত পা ফেলতে হয়, তো ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি হয়, ওই থিয়েটার গুলো তখন ডুবে যায়। কেননা যে এমন জায়গায় একটা ড্রাইভ করে দেয়, যেখানে গিয়ে সে জানে না কিভাবে ওই স্রোতটাকে সে ট্যাকেল করবে, কিভাবে ওটাকে ওটার সঙ্গে যাবে সে, এবং পার্টটা কোথায়, মানে ডেস্টিনি, মানে সে কোথায় যেতে চাইছে আসলে, সে কি শুধুই জাম্প করলো এবং সে জানে না কিছুই যে কোথায় যাব আমি, এটা বেশি হয়ে যায়। তো ওগুলো ওই পড়ে তখনই ওই
মানুষের কাছে গুরুত্ব কমে যায় বিষয়গুলো, আমরা গুরুত্ব কম দিই বলে আমাদের পারফরমেন্সকে। তো এটাই আমার কাছে, আমার বেশি মনে হয় সবসময় যে আমাদের নিজের কাজকে, নিজের প্র্যাকটিস এবং নিজের থিয়েটার ইজ not about some names, some fames or someone. Theater is about you and me, what I understand. আমার যেটা তো মনে হয় যে আমাদের আমাদেরকে বুঝতে লড়াইটা, মানে তুমি হবে নিজেদেরকে। ইডিওলজির কথা যেটা বললে, আমি ভীষণভাবে সাপোর্ট করছি। আমার নিজের কাছে আগে পরিষ্কার হওয়া দরকার যে আমি থিয়েটারটা কেন করছি বা আমি কি চাইছি থিয়েটার থেকে। আমি কি শুধু আমার ইন্ডিভিজুয়াল গ্রোথ চাইছি, নাকি আমি অ্যাজ আ হোল থিয়েটারের গ্রোথ চাইছি? সেইটা আগে আমাকে বুঝতে হবে। আর দ্বিতীয় কথা যেটা আমার মনে হয়, আজ থেকে এখন আমরা যে সময়টায় দাঁড়িয়ে আছি, এতখানি ক্রাইসিসের সময় দাঁড়িয়ে রয়েছি, শুধু কোভিড বলে নয়, মানে আমাদের লড়াইটা কিন্তু এখন অনেক বেশি কঠিন। কারণ আমরা একটা 4G জেনারেশনে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের আগের পুরুষরা তারা 4G হ্যাঁ, জেনারেশনে ছিল না, তারা পায়নি। আমাদের লড়াইটা এখন এই যে ওটিটি একদম। প্ল্যাটফর্মে হ্যাঁ, এত উপাদান মানুষের কাছে, পকেটে মুঠোবন্দি ফোনে হাজার হাজার জিনিস, তারা গোটা পৃথিবী তাদের পকেটের মুঠোয় হাতের মুঠোয় চলে আসছে। তো সেই জায়গা থেকে yes. থিয়েটারকে আমরা কিভাবে বাঁচিয়ে রাখবো, একটা লাইভ আর্টকে কিভাবে আমরা বাঁচিয়ে রাখবো, সেই জন্য আমার মনে হয় লড়াইটা এখন সেটাই। অনেক বেশি আর কঠিন একটা হয়ে একটা গেছে। ওই জন্য একটা আমাদের লাইভ এই আর্ট। রিস্কটা বেশি নিতেই হবে, রিস্কটা নিতেই হবে। আমি মানে সেই ইডিওলজিটা পরিষ্কার করে, অবশ্যই যেটা তুমি বললে। হ্যাঁ, নিজের কাছে ক্লিয়ার থাকতে হবে, তাহলেই দেখবে সবকিছু, মানে আমার সামনের জন্য অনেকটা ক্লিয়ার থাকবে, আমি যাদের সঙ্গে কাজ করছি তারা ক্লিয়ার থাকবে, সুবিধা হবে। And Reshmi was talking about something virtual media, no? Virtual media about is now is a new world where someone, I don't know who is this person or group, someone want to throw you inside a virtual world, because everywhere you go they want to make a virtual world, like you don't have a money on your hand, you have a card or you have a only number. So if you want to pay, if you want to give a 10 rupees to the beggar, you can't give because he don't have card or some sweep machine that you can sweep to him. So what they are making a certain zone for you. You can transfer your money, your idea, and your creation in a certain means already decided. What is decided, you can share your thing only there and here and there and here, not everywhere where you want. So everything is not only only the theater, only the economy. No, I said the economy, that you can't pay to in a market because they don't have a sweep machine and they want to give you card or some number or some camera with what people called, just you put your camera there, you scan the bar and your money is transferred. So they want to do these things now is a new way to market, new market for the world. This is how they want to approach with us, and they want to drag us into that situation. So, and now question for us, we will go for it. Yes, there is more easy way to communicate with the people because they are more habituated to become a virtual, to become to take up to participate in a virtual things. But what will be our role in Yeah, that I situation? think What is along with it of the taking away that has happened, and also I think we're all missing theater in a very big way, right? Actually meeting for physical space. At least in Bangalore here, we're not able to meet people at all. And then like rehearsals are not happening. If they're happening, they're online. And while we are very much missing the physical space, I think it is also giving us something. For example, which is why I think something like taking away a platform like TikTok, because of the app ban wave that happened, was, I do find it problematic, because it was a medium of expression across classes. So it wasn't limited anymore to the upper class or creme de la creme of saying, oh, I have a Netflix account.
TikTok was for everybody. So a platform, I definitely think a platform like that can be created virtually also, and for now, until I think this is the new normal for now, but I do think that we shall go back to our physical spaces and we shall go back to our auditoriums, to our rehearsal spaces that we miss so dearly. Yes. But until then, how do we still keep connected to the community to find out ways that is not elitist, that is not limited to the English speaking crowd, or say, for example, all our apps are in English, right? Even the app we're working on right now is completely in English. So to really cross those barriers uh, is very important. Even if they're looking at exploring theater for now virtually also, yeah, I do see, as much as I see the problems with the virtual medium of you, like how Jayan said, of taking away from a certain people, and only those who can swipe the card can access it. I do want to make the online platform also as accessible, if we are looking at I exploring would that like for to now. ask that if we are talking about explorations, যে এই মুহূর্তে আমাদের হল বন্ধ, আমি যদি এই কারেন্ট সিনারিও নিয়ে কথা বলি, যে when will we go back to our auditoriums, we don't know, we are in complete Right, darkness, যে right, কবে right, আমরা আবার ফিরতে পারবো মঞ্চে। তো আমাদের right. কাজ যেহেতু চালিয়ে যেতে হবে, শিল্পীরা থেমে থাকতে পারে না, শিল্প বন্ধ হয়ে যেতে পারে না। তো এই এই তাহলে আমাদের অল্টারনেটিভ রাস্তাটা কি? মানে আমরা কি তাহলে স্পেস নিয়ে একটু ভাবতে পারি? আমরা কি ওপেন স্পেসে নিয়ে যেতে পারি আমাদের পারফরমেন্স গুলোকে? কম সংখ্যক মানুষের কাছে আমরা হয়তো পারফর্ম করলাম, হয়তো একটা ইন্টিমেট ছোট জায়গায় আমরা খুব কম দর্শক নিয়ে সেইভাবেই আমাদের যা প্রোটোকলস আছে সেগুলো মেনটেন, মানে সেইটা কি করা সম্ভব স্টেজের বাইরে গিয়ে? না হলে তো আমাদের মানে কি বলবো, মানে স্ট্যাগনেন্ট একটা সিচুয়েশন হয়ে যাবে, যে আমরা কি করব জানি না, আমরা বসেই আছি গালে হাত দিয়ে। কিন্তু শিল্পটা তো থেমে থাকতে পারে না, তাহলে এই অল্টারনেটিভ ওয়েটা কি? আমার মনে হয় যে ওপেন স্পেসটা একটা এই মুহূর্তে অপশন হতে পারে। আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমাদের আজকের আলোচনার। খুব ভালো আলোচনা হলো। We are discussing about many more points and point of views also, just because of we are from different places and different situations. এই সময় আমরা যে অবসরটা পেয়েছি, এই অবসরটা হয়তো আর কোনোদিন পাওয়া যাবে না, এতখানি অবসর, মানে অখণ্ড অবসর এক প্রকার। এই প্রশ্নগুলো, এই ক্রাইসিস গুলো হয়তো এর আগেও ছিল আমাদের মধ্যে। मतलब ये जो क्राइसिस अभी है, जो हम लोग फील कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम लोग बात भी कर रहे हैं तकरीबन 1.5 घंटे से, तो ये शायद बहुत पहले से ही था। शायद नहीं, हाँ, ये बहुत पहले से ही था। लेकिन इस वक्त ये जो समय हमको मिला है सोचने के बारे में, ये सोच, इतना समय हमें इससे पहले नहीं मिला था ये सोचने के लिए कि हम ये एक प्रॉब्लम है और वी हैव टू गेट রিড অফ দিস প্রবলেম। আমাদেরকে মানে এগুলো থেকে বেরোতে হবে, এই সমস্যাটা থেকে। हमें इस प्रॉब्लम से निकलना है और थिएटर को आगे लेके जाना है अपनी अपनी तरीके से। तो ये सोचने का वक्त हमें इससे पहले नहीं मिला था, अभी मिला है, तो हम सोच सकते हैं और कुछ ना कुछ वे आउट तो निकल सकता है प्लीज। আর আমরা খানিক নিজেদের চর্চাতেও থাকি, কারণ আমরা তো সবসময় ব্যস্ত থাকি পারফর্ম করতে, কিছু ক্রিয়েট করছি, এই নাটকে যাচ্ছি, এই রিহার্সালে যাচ্ছি। তো এই যে এতখানি সময় আমরা পাচ্ছি নিজেদেরকে, মানে আমাদের শিল্প সত্তাটাকে আরো এনরিচ করার জন্য, এইটা কিন্তু আমরা একটা পজিটিভ ভাবেও কাজে লাগাতে পারি সেই চর্চাটা করে আর কি, আমার মনে হয়। আমাদের আমাদের কোয়ালিটি ডেভেলপমেন্ট হতে পারে আরো। একদম 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 একদমই তাই। তো এই মানে এইভাবে আমরা আলোচনাতে কি হয়তো কোনো প্রবলেম সলভ হলো না, কিন্তু একটা আলোচনায় কি হলো, কিছু তো পজিটিভ দিক পাওয়াই গেল না, যে কি কি আমাদের কিছু কংক্রিট জায়গায় আমরা পৌঁছতে পারলাম, যে কি কি সমস্যা এবং কি কি সেগুলো অ্যাড্রেস হওয়া উচিত। একদম একদম তাই। এটা আমিও এটাতে একমত। মানে আজকের আলোচনাটা খুবই ভালো লাগলো, আমার ভালো লাগলো পার্সোনালি। আশা করি যারা যারা শুনেছেন সবারই ভালো লেগেছে, এবং একটা অলরেডি কিছু কমেন্টসও এসছে যেগুলো আমি পরপর দিতে দিতে গেছি। লাস্ট যে কমেন্টটা এসেছে সেটা আমি একটু পড়ে শোনাচ্ছি। অনলাইন অ্যাডাপ্টেশন অফ থিয়েটার আর অ্যাডাপ্টেশনস, ইটস অ্যান এক্সপ্লোরেশন দ্যাট worth exploring, not the less, nonetheless. Its way of expression and a way to connect and make art given the circumstance. Exactly.
তাহলে I mean, I আজকে think we are, yeah, sorry. We sorry, are sorry, still continue. struggling for ways to look at how to still create our art, right? I mean, I saw an This is not economic something that survey. we can solve in a day. We cannot I'm solve sorry. these lots Oh, of. definitely. We cannot solve these things Yeah, in a yeah. day. But So these I think, discussions are important. I feel yeah. we need to communicate. Yeah, absolutely. And I think adapting is also important. One of my favorite quotes about theater is that theater has been a struggling art form forever, but it has never died. And I do know that the Exactly. theater is going to continue to survive. And it It might will struggle, survive. but It will go on it definitely will surviving. survive. And adaptation is one of the ways to surviving. And for now, That is the basic thing. yeah, exactly. And like Tanisha said, we have no idea, right, till when this circumstance of lockdown is going to be there. So until then, what do we do? And we just sit at homes and not create our art at all? Because, like I said in the beginning, also, I'm not able to do that. I'm not able to just, I don't know, take an indefinite break from theater, something I love so much. So, yeah, so I have adapted in a sense of using this medium to whatever extent possible. Of course, I can't do a full-fledged play on an online platform, and that's not the goal at all. But I am seeing of how to interact with the medium, a live medium, but people are still there, right? And I'm still trying to draw energy from that medium. And also, there is this other app that has come out in Bangalore called Saban Kosh, and it's from Prabhat Auditoriums. It's an organization here called Prabhat, and they're live streaming plays now. So what they're doing is they have a space called Kala Purnima here, and actors go there, and very small group of actors. So that it's not a problem with quarantines, like 4 actors, 3 actors, and we act, and they're live streaming the plays for now, because to survive for now for theater, I think, yeah, like we saw in the comments also, I think adaptation is important as much as we are waiting to get back to everything that used to be. We Yeah. will. We will. We need to stay positive. We definitely will. we need to stay positive, exactly that. মানে মহামারী আগেও অনেক এসেছিল, একদম থিয়েটার তখনও অনেক বেঁচে ছিল, থিয়েটার তখনও প্রচুর এক্সপেরিমেন্ট করেছে, সুতরাং থিয়েটার বাঁচবে, থিয়েটার চলবে। আমাদেরকেই ভাবতে হবে আরো কি কি নতুন ভাবে আমরা নতুন স্ট্র্যাটেজিতে থিয়েটারটা করতে পারি। একদমই তাই। তো চলো, ভাবনা চিন্তা চলতে থাকুক, কথার আদান প্রদান এইভাবেই চলতে থাকুক। জয়ন্তদা কোনো কারণে বোধহয় সিগন্যাল প্রবলেম হয়েছে বা কোনো একটা মানে ফোন করার চেষ্টা করলাম, ফোন লাগছে না, হয়তো সিগন্যাল প্রবলেমের কারণেই ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। तो আমরা দুঃখিত কানেক্ট করতে পারলাম না জয়ন্তদার সাথে। তাহলে हम लोग आज यहीं पर ही खत्म करते हैं, क्योंकि शायद ये एक सेशन काफी नहीं है इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए, शायद ये और बहुत समय तक चल सकती थी। एकदम एकदम। तो हम फिर से कभी शायद बैठेंगे शायद इसी टॉपिक पे या किसी और टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज কথা চলতে থাকুক, কথা চলতে থাকুক, কথাটাই তো এনার্জি দেয়, অক্সিজেন দেয় আমাদের আপাতত এই প্যান্ডেমিক মোডে। জয়ন্তদা চলে এসেছে, তো আমি একবার অ্যাড করে নেওয়ার চেষ্টা করি বাই বলার জন্য। Yeah, and thank you Nabamita so much for inviting me to this. Nabamita, thank you so much. It also, because I operate in the like the Bangalore niche of theater, right? It was wonderful to connect to what's happening with wonderful knowing you guys. Wonderful knowing you. All the very best for your ventures. It's my pleasure, it's our pleasure. আমাদের দল সত্যি তোমাদের সবাইকে এতটা সময় দেওয়ার জন্য খুব মানে ঋদ্ধ হলাম আমরা এই আলোচনাটা দিয়ে। আমরা সবাই তোমাদের কাছে থ্যাঙ্কফুল। আবারও কোনোদিন আলোচনা হবে। জয়ন্তদার বোধহয় কোনো সিগন্যাল নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছিল বলে প্রবলেম হচ্ছিল। হ্যাঁ, এখন তো আবার শোনা যাচ্ছে। তো আজকের মতো এখানেই, মানে আমি যেটা নিয়ে বলছিলাম তুমি যখন ছিলে না তখন, যে এটা নিয়ে আলোচনা চলতেই থাকবে। আবার হয়তো আমরা কোনো একটা সেশনে বসবো, আবার বিভিন্ন টপিক নিয়ে কথা বলবো। কথার মাধ্যমেই আপাতত যা আমাদের হাতে রয়েছে কথা, তো সেটার মাধ্যমেই সবাইকে দেখা বা সবার সঙ্গে আলোচনার মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকা, এটাই একটুখানি অক্সিজেন যোগাক আমাদেরকে। এই বলেই আজকে আপাতত শেষ করছি আলোচনা। ভালো থেকো সবাই, সাবধানে থেকো, আবার দেখা হবে, আবার কথা। হ্যাঁ, সবাইকে ধন্যবাদ। রশ্মি, সবাইকে ধন্যবাদ। নবনীতা, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। থ্যাংক ইউ।
থ্যাংক ইউ Thank you. Thank Thank you. you. It was lovely meeting you. Thank you. Thank you.